All, welcome to the celebration of International Day of Yoga, 7th International Day of Yoga. Uh, as we know, this is not the time for celebration. The worst pandemic we are passing through. But this time, the theme of the International Day of Yoga is Yoga for Well-being. So we have to be conscious. આપણી જે ધરોહર આપણને મળી છે યોગના સ્વરૂપમાં, એ આપણને આ પેન્ડેમિકને ફાઇટ કરવા માટે શું આપી શકે, એમાંથી આપણે શું શીખી શકીએ અને આપણે કેવી રીતે હેલ્થ મેન્ટેન પણ કરીએ અને રીગેઇન પણ કરીએ. We are very happy that an eminent doctor, a vascular surgeon from United States of America is our resource person today. He has kindly consented to be with us. એમને ત્યાં અત્યારે સવારનો સમય છે, જરા અનુકૂળ ન ગણાય, છતાં પણ એમણે આપણો વર્કિંગ અવરની સાથે મેચ કરીને he has been kind enough to give us time. ડોક્ટર કલિંદભાઈ બક્ષી. ડોક્ટર બક્ષી સાહેબ, આપનું સ્વાગત છે. This program is jointly organized by C.C. Patel Community Science Center, which is sponsored by Gujarat Council on Science and Technology from Department of Science and Technology, Government of Gujarat, the University NSS section, and Shri Aurobindo Chair of Integral Studies of our Sardar Patel University. I invite the chairperson of Shri Aurobindo Chair of Integral Studies, Dr. Bhalendubai Vaishnav, for the welcome address. Dr. Bhalendubai. તમારો માઇક. Thank you very much, and Vivahan and Namaste, Bakshi Sahib. It's a great honor that you have accepted our invitation to be with us this afternoon here on this special day. And you are going to talk about pranayama and breathing exercise for enhancement of oxygenation in the lung. Before I just say a few words about that, I must mention that simple exercise can produce wellness, but if you want well-being, you need pranayama. There's a difference between wellness and well-being. There's a big difference between the two, and it's very appropriate that we are going to discuss this topic today. At our institution, we have treated thousands of corona patients, and now we are meeting all post-COVID patients who have one symptom or the other, either breathing difficulty because of muscle weakness, because of vascular complications, because of lung infection, and so on and so forth, or cardiac complications. So strengthening a breathing capacity or ventilatory output is of paramount importance. Up to 3 weeks, many patients remain sick, but we have seen patients remaining symptomatic and not able to carry out their routine breathing activities for months together. It is in this context that your valuable input will be very, very helpful to one and all. The breathing exercises have another advantage. They not only strengthen the lungs, but they strengthen the mind. Many psychological abnormalities or disturbances which are common in post-COVID state, they get in a way automatically cleared by virtue of undertaking the systematic breathing program. With this brief note, I would like to welcome you once again, Dr. Bakshi, and now it's back to Viva. Thank you. આપણી સાથે નિષ્ણાત ડોક્ટર છે અને બક્ષી સાહેબ તો ખાસ અમેરિકા સ્થિત મૂળ ભારતીય એવા વાસ્ક્યુલર સર્જન છે. 30 વર્ષથી વધુ એમણે વાસ્ક્યુલર સર્જરીની પ્રેક્ટિસ કરેલી છે
અને આફ્ટર રિટાયરમેન્ટ એમને લાઈફ કોચિંગ, હોલિસ્ટિક અને એનર્જી મેડિસિનમાં ખાસ રસ ધરાવી અને એનું કોચિંગ એ પૂરું પાડી રહ્યા છે. વી આર વેરી હેપી ટુ વેલકમ યુ સર. અને હવે વધારે સમય ન લેતા હું અમારા બધા તરફથી આપને નમ્ર વિનંતી કરું છું કે આપ અમને પ્રાણાયામ વિશે વાત કરો. Thank you very much, વિભાબેન, ભાલેન્દુભાઈ અને the whole બધા સજ્જનો અને સન્નારીઓ. મને ગુજરાતીમાં બોલવાનું કહ્યું છે એટલે હું પ્રયત્ન કરીશ, પણ વચ્ચે વચ્ચે અંગ્રેજી આવી જાય તો ક્ષમા કરજો. હવે 2-3 વસ્તુ મને કહી દેવાની પહેલેથી કે આજે હું છે ને હું એકે વસ્તુનો નિષ્ણાત નથી, નહીં વાસ્ક્યુલર સર્જરીનો, નહીં બ્રેથનો, નહીં મેડિટેશનનો, નહીં એકે વસ્તુનો નિષ્ણાત નથી. હું ફક્ત પ્રેક્ટિશનર છું, પ્રેક્ટિસ કરું છું. અને જે બધું તમને આજે પ્રેઝન્ટ કરશું એ ફક્ત હું જે શીખ્યો છું એના પરથી. અને કોઈ વિચારો પણ એવા છે, મને બેકગ્રાઉન્ડ મારું બીજું એક તાઇચી અને ચીગોંગમાં ઘણું યોગા એટલે થોડું ઓવરલેપ થાય, ક્ષમા કરો, પણ બાય સેમ ટોકન યોગા ઇઝ ધી વેરી ઓરિજિન ઓફ એવરીથિંગ. એટલે હું પછી બીજું તમને प्लीज आवाज कम आ रही है, जरा इसका करो ना कुछ. How about now? Better? Is it better now? Yes, this is better. Okay. So what I was saying was that some of the interpretation અથવા તો જે વ્યાખ્યાઓ છે એ વ્યાખ્યાનું મારું જે અનુમાન છે એ પ્રમાણે હું તમને પ્રસ્તુત કરીશ. હવે સાચું છે કે ખોટું છે એ તમે પોતાની મેળે પ્રયત્ન કરી અને પ્રેક્ટિસ કરી અને નક્કી કરજો. એવરીબડી પ્લીઝ મ્યુટ યોરસેલ્ફ. મને અવાજ બહુ ફીડબેક આવે છે. I get a lot of feedback. Please mute yourself. Okay, thank you. So let's begin. પ્રાણ અને અયમ 2 શબ્દો છે આપણી પાસે. હવે પ્રાણ એટલે શું? આપણામાં પ્રાણ કે શરીરમાં પ્રાણ હોય તો જીવન જીવિત માણસ કહેવાય. તો જીવનની પરિભાષા આપણી પાસે છે 5 તત્વો છે. 5 તત્વ જો ભેગા થાય 5 તત્વ ત્યારે પ્રાણ આવે, અને તો આપણે પ્રાણી કહીએ, આપણને પ્રાણી કહેવાય. અને 5 તત્વો ના હોય, 5 તત્વો એટલે પ્રાણ, એમાં પૃથ્વી તત્વ એટલે શરીરનું તત્વ આવે, પૃથ્વી તત્વ. પછી તત્વ આવે તે જળનું તત્વ. આપણને ખબર છે કે પૃથ્વીમાં બધા સ્નાયુઓ અને બધા અવયવો બધા બનેલા છે, એટલે એમાં આખું બોડી આવી. સાહેબ, તમારો અવાજ નથી આવતો. ભાઈ કીધું ને કે નથી અવાજ આવતો? હા, મેં કહ્યું. Can you please take over, Dr. Bhalendu-bhai? Yes, he is back. I'm back. I'm sorry. Occasionally this may happen. પણ મારે એક સજેશન છે, હું તમને પહેલાથી જ ટ્રાય કરું છું શીખવાડવાની, કે આપણે સરખી રીતે જ્યાં ખુરશીમાં બેસા છો તો પગ બરાબર તળિયા બધા કમ્પ્લીટલી નીચે ફ્લોર ઉપર જાય એવી રીતે બેસો. અને પછી જે 7 ચક્ર છે ને આપણા, એ બધા અલાઇનમેન્ટમાં હોવા જોઈએ. અલાઇનમેન્ટ એટલે સરખી રીતે, બહુ ટટ્ટાર બેસવાની જરૂર નથી, પણ અને માથું ઉપર. હવે એનું કારણ એ છે કે આકાશ તત્વ ઉપર છે ને પૃથ્વી તત્વ નીચે છે.
અને આપણી એનર્જી જે છે, ઉર્જા જેને કહેવાય, પ્રાણ એટલે ઉર્જા અથવા શક્તિ. હવે એ શક્તિ છે ને, શક્તિ આપણા બધામાં આવે ત્યારે જ આપણે જીવન જીવે કહેવાય. તો આપણે સરખી રીતે બેસીએ ને પછી હું તમને બતાવું એ પ્રમાણે જસ્ટ ઇનહેલ, હાથ આમ ઊંચા કરો એઝ યુ ઇનહેલ સ્લોલી, અને યુ એક્સહેલ, હાથ નીચે આવે ધીમે રહીને. હવે આનું કારણ એક જ છે કે આપણે મૂવમેન્ટ કરતા હોઈએ. when you are moving, that's life. મૂવમેન્ટ વગર લાઈફ નથી. એટલે આપણે મૂવમેન્ટ, અને બ્રીથિંગ ઇન એન્ડ બ્રીથિંગ આઉટ ઇઝ ઓલ્સો મૂવમેન્ટ. સો બ્રીથ ઇન, breathe out. Let's breathe in again. Breathe out. હવે હું પૃથ્વીના જળ તત્વમાં પહોંચ્યો તો. હવે અગ્નિ તત્વ એટલે આપણે જઠરાગ્નિ કહીએ છીએ, અથવા તો આપણા બધા હોર્મોન્સ છે ને, એન્ઝાઇમ્સ છે ને બધું, ધેટ્સ ધ અગ્નિ તત્વ. અને પછી છેલ્લે આવે છે, છેલ્લે નહીં પણ વાયુ તત્વ આવે છે. વાયુ તત્વ એટલે પ્રાણ. એટલે આ પ્રાણાયામ આપણે કહે છે ને, એ બધા પ્રાણાયામ આપણે બધા મંડી પડે છે કે પ્રાણાયામ એટલે શ્વાસ. એમાં પ્રાણનો શબ્દ આપણે, મારી ઇન્ટરપ્રિટેશનમાં આ પાંચે તત્વો ના હોય તો તમારા પ્રાણવાયુનો તમારો જે આપણે જે સ્વાસ્થ્યની વાત કરીએ છીએ, સ્વાસ્થ્ય ના બની શકે. પાંચમું તત્વ છે આકાશ. આકાશ એટલે અવેરનેસ ઓફ થોટ, માઇન્ડ. ધેટ હેઝ ટુ બી ધેર. હવે તમને આને વિશે કહું, પેન્ડેમિક વિશે કહીએ આપણે તો વેરી સિમ્પલ છે કે પૃથ્વી તત્વ એટલે આપણે સારા રીતે સારું ખાવાનું ખાઈએ, ઇમ્યુનિટી બરાબર મળે, બરાબર આપણે સપ્લિમેન્ટ્સ લઈએ તો બરાબર આપણી શરીર સચવાઈ રહે. શું ખાવું એ આપણને પથ્ય બધાને ખબર છે અત્યારે. પછી જળ તત્વ એટલે જળમાં બરાબર હાઇડ્રેશન, નહીં તો ડિહાઇડ્રેશન થઈ જાય, એ પણ આપણને ખબર છે કે આપણે શું કામ લેવું પડે. શરદી થાય કે કાંઈ પણ થાય તો આપણે વી હેવ ટુ મેન્ટેન આર વોટર કન્ટેન્ટ. અને થર્ડ વન વી ટોક અબાઉટ ઇઝ ધી અગ્નિ. હવે અગ્નિમાં તમને ખબર છે ગરમ પાણી પીઓ, બધાને ખબર છે કે ગરમ પાણી પીઓ તો સારું થાય વાયરસને માટે. એટલે એ જળ તત્વ. હવે જળ તત્વ આપણે બીજી રીતે વિચાર કરીએ તો સૂર્ય ભગવાન છે, સૂર્ય આપણને બધાને આપે છે ઉર્જા, અને સૂર્યને લીધે બધું આખું મેન્ટેન છે. તો એ બધી વસ્તુઓ તમે ભેગી કરો તો આ 4 તત્વો થઈ ગયા. હવે 3 તત્વો થયા. હવે વાયુ વિશે આપણે ફોકસ કરશું આજે મેઇનલી. પણ આ હું શું કામ કરવા માંગુ છું, કારણ કે આ બધી વસ્તુઓ જો ભેગી ના થાય તો પ્રાણ અયમ ના કહેવાય. અયમ એટલે કંટ્રોલ. હવે આકાશનો વિચાર કહું, વિચાર એટલે મન અને વિચાર, અવેરનેસ. એ જો બરાબર ના હોય તો આપણે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ વાત કરીએ છીએ, આપણે આ બધી વાત કરીએ છીએ, એ અવેરનેસની વાત કરીએ છીએ. એટલે વી આર ડુઈંગ ઇટ. પણ આ સમજની વાત છે. હવે બીજું પ્રાણાયામનો. પ્રાણાયામ એટલે પ્રાણનું પરિમાણ. અયમ શબ્દ એટલે કંટ્રોલ અથવા તો બાઉન્ડ્રી અથવા તો સીમા આપણે કહીએ તો. હવે સીમા કરવી હોય તો હું તમને સિમ્પલ વાત કરું તમને. હવે આ લો, ફરીથી શ્વાસ લો. ઇનહેલ, એક્સહેલ. હવે તમને જરાક વેરિએશન કરીને તમને કહું. ઇનહેલ કરો, ઇનહેલ, and now exhale longer exhalation. ધીમેથી. આ શું કર્યું તમે? કંટ્રોલ કર્યો ને, શ્વાસને કંટ્રોલ કર્યો. જેવો શ્વાસને કંટ્રોલ કર્યો એટલે પ્રાણ અયમ થઈ ગયો. આ સંસ્કૃત શબ્દ છે, એને પ્રાણનો અયમ થઈ ગયો. એટલે બીજા બધા પ્રાણાયામ છે, આપણે બધી વાત કરશું એની જરા વધારે ડિટેલમાં, કારણ કે એ બધું એડવાન્સ નોલેજ છે યોગામાં. હું બેસિક ને સિમ્પલ કરવા એટલા માટે માંગુ છું, કારણ કે તમે જે રીતે પ્રાણનો જે રીતે કંટ્રોલ કરો શ્વાસનો, એટલે તમને પ્રાણાયામ થઈ જાય. બીજી રીતે વાત કરીએ તો ઇનહેલ, now hold, just hold, exhale, hold, inhale again. આ શું કર્યું તમે? હોલ્ડ કર્યો, તમે તમારો કંટ્રોલ મેળવ્યો, એટલે તમે આ પ્રાણાયામ કર્યો કહેવાય મારી દ્રષ્ટિ પ્રમાણે. પછી બધાને પ્રણામ કરું છું, બધા ગુરુઓ અને બધા જે લોકો બધા પ્રાણાયામ શીખવાડે છે વર્લ્ડ ઓવર. પણ આ ઇન્ટરનેશનલ યોગા ડે છે એટલે તમે ઇન્ટરનેશનલ તરીકે મને ઇન્વાઇટ કર્યો છે, એટલે બહુ જ તમારો આભારી છું. અને એ રીતે તો હવે અમે આમાં બે ત્રણ શબ્દો ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું.
ચી કહે છે. ચી એટલે એ ચાઇનીઝ લોકો ચી કહે છે, આપણે પ્રાણ કહીએ છીએ, અને કી જાપાનીઝ લોકો કી કહે છે. ઇન્ટરનેશનલ છે એટલે હું તમને થોડા શબ્દો તમને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરું. એમાં ઈરાનમાં છે કે રૂ કે છે, RHU રૂ. હવે આ બધા શબ્દો એક જ છે, ચેતના કહીએ આપણે, ચૈતન્ય. હવે બીજું તમને આપણે કહી દઈએ કે એક જ વસ્તુ કે આપણે ઓક્સિજનની વાત કરી, તો ઓક્સિજનની ભાલેન્દ્રભાઈ વાત કરી કે ઓક્સિજન આપણે ફેફસામાં લેવાનો છે. હવે આ વસ્તુ પહેલેથી હું જરાક ચેન્જ કરવા માંગુ છું, કારણ કે ફેફસામાં તો જાય, બ્લડમાં આપણે મેજર કરીએ, આપણે આ ઓક્સિમીટર છે, ધારો કે આપણી પાસે આ ઓક્સિમીટર છે, એનાથી આપણે મેજર કરીએ. હવે મેજર કરીએ બરાબર છે, પણ એ ક્યાંનું મેજરમેન્ટ થાય છે? એ મેજરમેન્ટ બ્લડમાં છે, એટલું કેટલો કોન્ટેન્ટ છે, કેટલાક પર્સન્ટેજ છે, એ મેજર થાય છે બ્લડમાં. એ બ્લડમાં There is a disruption of the link again. We wait for some time. We can inhale, control, and exhale. Very quietly and controlled. Inhale, control, hold, and exhale. અને ત્યાં પાવર ગયો લાગે છે કદાચ ઇન્ટરનેટ કનેક્શન. હા કંઈક એવું પ્રોબ્લેમ થયો લાગે છે. Yes, he's back. સાહેબ તમારું માઇક અનમ્યુટ કરવું પડશે. બક્ષી સાહેબ. માઇક. હવે સંભળાય છે? હા. ઓકે, ગુડ, થેન્ક યુ. સોરી, હા મેં ફોનથી જોઈન કર્યું છે, એટલે હવે જોઈએ ચાલુ થશે, બનતા સુધી ચાલુ થશે, એટલે સોરી અબાઉટ ધેટ. તો મારું કહેવાનું એમ હતું કે આવું ઇન્ટરપ્શન આવે ત્યારે આપણે શ્વાસ લઈને આપણી જાતને સ્ટેબલ કરી નાખીએ. દેટ ઇઝ ધ ઓનલી સજેશન આઈ હેડ, કે શ્વાસ લેવાનું ચાલુ રાખજો, એ બંધ કરીએ તો જગતમાં હાહાકાર થઈ જાય છે. Anyway, so let me go back to where I was. એટલે ઓક્સિજન લેવલ જ્યારે બ્લડમાં મેજર કરીએ એ એક વસ્તુ છે, પણ તમારા બ્રેનમાં કેટલું જાય છે, તમારા હાર્ટમાં કેટલું જાય છે, તમારા જુદા જુદા સેલ્સમાં કોષોમાં કેટલું જાય છે, એ સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે આપણે મેજર કરીને ઓછું થાય, પણ આપણે કેવી રીતે એ વધારવું, ત્યાંનું બ્રેનનું પ્રમાણ કેવી રીતે વધારવું, હાર્ટનું પ્રમાણ કેવી રીતે વધારવું, ઇમ્યુનિટીનું પ્રમાણ કેવી રીતે વધારવું, એ વસ્તુ શીખવાની જરૂર છે બધાએ. અને આપણે પ્રાણાયામમાં બધે પ્રેક્ટિસીસ એ બધી છે જ, પણ એ આપણે નક્કી કરીએ આપણે. હવે બીજું પ્રમાણસરનો શ્વાસ. પ્રમાણસરનો શ્વાસ એટલે શું કે બેલેન્સ્ડ બ્રેથ. Balanced breath is when we inhale equally, exhale equally.
હવે આ અવેરનેસની જે વાત કરી છે શ્વાસની, એ અવેરનેસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અવેરનેસ મીન્સ કે તમારું મન છે એ બરાબર પરોવેલું હોય શ્વાસમાં. હવે આપણે પૂછીએ કોઈને, તમે આ માણસ જીવે છે? તો કે કેમ? તો કે હા, શ્વાસ લે છે. શ્વાસ લે છે એટલે જીવે છે. એટલે કહીએ ને આપણે શ્વાસ, આપણે પહેલા નક્કી કરીએ કે શ્વાસ લે છે કે નહીં, એટલે નક્કી કરીએ. એટલે જીવન અને પ્રાણ એ બધું શ્વાસની સાથે એસોસિએટેડ છે. એટલે આપણે એક વસ્તુ કરીએ આજે કે કેટલો ઓક્સિજન જોઈએ. હવે એક તમને ખાસ કહેવાનું છે, હું પ્રેક્ટિસીસ ચાલુ કરું છું 1-2 મિનિટમાં, કારણ કે પ્રેક્ટિસ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. પણ મારે એટલું કહેવાનું કે આપણે માતાના ઉદરમાં હોઈએ છીએ, વેન યુ આર ઇનસાઇડ when you are growing up inside mother's belly, ત્યારે ફિટસ હોય છે ત્યારે એને લગભગ 85% થી 88% ઓક્સિજન મળતો હોય છે. 88%. ઇટ ઇઝ નોટ, એ 98% નથી હોતા, એમાં 98 કે 100% જે કહીએ છે ને. અને છતાં આપણા બધા અવયવો બધા ડેવલપ થાય છે. તો આપણે એ લો ઓક્સિજન લેવલ ઉપર આખું આપણે બધા બોન્ડ થયા છે એવી રીતે. લેકિન ઇમેજિન કે સ્ટેમ સેલ્સ છે આપણા બધા, એ સ્ટેમ સેલ્સ જે વાત કરે છે, બધા અવયવો બધા જે ડેવલપ થાય છે, બધા લો લેવલ ઓફ ઓક્સિજન. હવે જો લો લેવલ ઓફ ઓક્સિજન ઉપર તમે આખું બોડી ડેવલપ કરતા હો, તો આટલી બધી ગભરામણ છે નહીં લો લેવલ ઓક્સિજન. અને ગભરાણનું કારણ એક જ છે કે પહેલા નાકમાં જાય વાયરસ, પછી ફેફસામાં જાય, અને ફેફસામાં જતા ત્યારે લાઇનિંગ જે આપણે કહે છે ને, જે બ્લડ આવે અને ઓક્સિજન આવે. હવે એ બંને ટ્રાન્સફર બરાબર નથી થતો, કારણ કે ફેફસાની જે લાઇનિંગ હોય એ લાઇનિંગ અફેક્ટ થઈ જાય, અને એટલા માટે પ્રોબ્લેમ થવા માંડે. એટલે પછી ઓક્સિજન એટલો ટ્રાન્સફર ના થાય. એટલે આપણે 2-3 વસ્તુ જગ્યાએ આપણે પહેલા તો ઓક્સિજન આપણે યાત્રા લઈએ કે કેવી રીતે શ્વાસની યાત્રા હું કહું છું એને, અને મારો ચાલે છે એમાં બ્રેથ લેબોરેટરી કહું છું એને. એ લેબોરેટરીમાં એટલે શું કામ? કારણ કે આપણે લેબોરેટરીમાં આપણે શરૂઆત ક્યાંથી કરીએ છીએ વિચાર કરવાનો. કંઈ પણ શ્વાસની કોઈ પણ પ્રેક્ટિસ કરો, પ્રાણાયામ કરો કે શ્વાસની કોઈ પણ જાતની પ્રેક્ટિસ કરો, તો આ જે જર્ની આપણે કરશું, આપણે થોડી વારમાં, હું 10-15 મિનિટ આપણે વિલ ધ જર્ની શ્વાસની, એ જર્ની આપણે રોજની મારી છે સવારથી ઉઠીને, અને કેટલી વખત તમે કરી શકો. બહુ સિમ્પલ છે. અને મારો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એક જ છે કે બધું સરળ બનાવવું, સહજ બનાવવું, અને ગમે તે કરી શકે, નાના છોકરાઓ કરી શકે ને બધું કરી શકે. એટલે આ વસ્તુ પર આપણે ધ્યાન દઈશું. તો પહેલી વસ્તુ એ છે કે તમે જુઓ તો આપણે ગેટવે કહીએ, 2 નાકના 2 નસકોરા છે, બરાબર છે, 2 છે. હવે તમે એક વસ્તુ વિચાર કરો, એક બાજુ નાક બંધ થઈ ગયું હોય એક બાજુ, તો કેટલો શ્વાસ આવે? ઓછો આવે ને. એટલો તો ના આવે, કારણ કે થોડો પ્રાણવાયુ જે કે ઓક્સિજન એ ઓછો થઈ જાય, શ્વાસ ઓછો થઈ જાય. હવે જનરલી આપણે શું કરીએ છીએ? પ્રાણાયામ કરાવે છે, બધું કરાવે છે, ઋષિઓ મુનિઓ બધા, અમારે ચિગોંગમાં પણ બધા કરાવે છે. કોઈ આ નાક ઓપન છે કે નહીં ચેક કરતું નથી, કોઈ શીખવાડતું નથી ભાઈ આ બંને નાક ઓપન છે કે નહીં. અને એક વસ્તુ ડેફિનેટ છે કે આપણી આ મગજનું સાયકલ એવી છે, સાયકલ કે છે ને, ક્રમ કે છે, ક્રમાંક બહુ જ એકદમ એફિશિયન્ટ છે. કારણ કે એ શું કરે છે કે એ એક નાક બંધ રાખે, 2.5 થી 3 કલાકની સાયકલ હોય છે. જેમ આપણે ભરતી ઓટની સાયકલ હોય ને, એ જાતની આ પણ સાયકલ નેઝલ સાયકલ કે છે ને. આ નેઝલ સાયકલ ઇઝ વેરી એક્યુરેટ. આ બધું પ્રૂફ થઈ ગયું છે કેવી રીતે કરે છે. પણ 2.5 થી 3 કલાક એક બાજુ ખુલ્લી રહે, પછી બીજી બાજુ એ બંધ થઈ જાય, અને બીજી બાજુ ઓપન થાય 2.5 થી 3 કલાક. આ સાયકલ નોર્મલ હોય છે બધાને. તમારું સેપ્ટમ વચ્ચે હાડકું આડું હોય, ગમે તે હોય, પણ એનું કારણ એક જ છે કે જે આપણે સિક્રિશન્સ છે, જે મોઇસ્ચર હોય, જે ભીનાશ હોય, આપણે જ્યારે બ્રીથ કરતા હોય ત્યારે ભીનાશની જરૂર હોય. કારણ કે આપણે ભીના કે સૂકી હવા હોય ને ઠંડી હવા હોય તો એનાથી થોડા વિકૃત અસર થાય નહીં. તો એ ભીનાશ સુકાઈ ન જાય, સિક્રિશન્સ એક બાજુ ચાલુ રહે પછી બીજી બાજુ, એટલે બંનેના સાઇનસીસ ને બધે એરિયા છે બધા, એમાં ભીનાશ ચાલુ રહે. એટલા માટે આ સાયકલ નેચરે બનાવી છે, અને આ ફેન્ટાસ્ટિક સાયકલ છે. હવે એટલે હું તમને એક જ વસ્તુ બતાવું અત્યારે
કે પહેલા ચેક કરી જુઓ, જમણો બંધ કરીને ડાબેથી શ્વાસ લો અને જસ્ટ ચેક કે કેટલો શ્વાસ આવે છે અને એક્ઝેલ. હવે ડાબા બંધ કરી અને જમણાથી લો અને નોટિસ how much is coming in and exhale. જો બંને ઇક્વલ લાગે તો સરસ, પણ જો ઇક્વલ ના હોય તો તમારે બે ઓપન કરવા પડે. પ્રાણાયામ કરો કે ગમે તે વસ્તુ કરો, ગમે તે તમે પ્રાણાયામ એક્સરસાઇઝ કરો, પહેલા સૌથી પહેલા આ કરવાનું. એટલે શું કરવાનું? ઇનહેલ, exhale, one more time, inhale. હું 2 વખત કરાવું કારણ કે આપણું મન સ્વસ્થ થઈ જાય, શું કરવા માંગીએ છીએ ખ્યાલ આવે. exhale. અને હવે એક્ઝેલ કર્યા પછી નાક બંધ કરો અને hold your breath, and you can move this way and move sideways slowly. જેટલો વખત સુધી નાક બંધ રાખી શકો એટલો વખત રાખો અને પછી છોડી દો. એમ લાગે કે હવે શ્વાસ લેવો જ પડશે તો છોડી દો. breathe again, exhale, one more breath. હું હંમેશા આ સેટઅપ કહું છું. આ સેટઅપ બહુ જ હેલ્પફુલ છે મારા માટે, અને જુઓ તમને કેમ લાગે છે. હવે ચેક કરી લો, એક પછી એક બંને સાઈડ ચેક કરી લો, ઓપન થઈ છે કે નહીં, ઇક્વલ છે કે નહીં. હવે આ ઇક્વલ હોય, હજી જો બાકી હોય તો વળી પાછું તમે એક વખત હું ફરીથી કરાવું છું. Inhale, exhale, pinch your nose, hold your breath, air, pour on. Keep holding. તમને એમ લાગે કે ના હવે લેવા જ પડશે ત્યારે છોડવાનું. અને છોડીને શ્વાસ લો અને પછી વળી પાછું ચેક કરો કે બંને સાઈડ ઓપન થઈ છે કે નહીં. આ તમને સિમ્પલ વસ્તુ બતાવી છે. હવે બંને ઓપન થયા હોય, લગભગ ઇક્વલ થયા હોય, તો એનો અર્થ એમ કે હવે આપણે અનુલોમ વિલોમની વાત કરીએ છીએ. તો તમને બતાવી દઈએ અહીંયા. રાઈટ નોસ્ટ્રિલ ક્લોઝ કરો, અને તમે મુદ્રાથી કરો તો મુદ્રાથી કરી શકો, બાકી હું તો સિમ્પલ જ કરું છું, આંગળીથી કરવાનું. રાઈટ નોસ્ટ્રિલ ક્લોઝ કરો અને લેફ્ટથી શ્વાસ લો. હવે એમાં શું છે, સાયન્સ એવું છે કે લેફ્ટમાંથી તમે જાઓ તો રાઈટ બ્રેનમાં જાય બધો પ્રાણવાયુ, અને ઉર્જા અને શક્તિ ને બધું રાઈટ બ્રેનમાં જાય. આ બધું હાર્વર્ડ મેડિકલ સ્કૂલમાંથી એ લોકોએ MRI ની સ્ટડી કરી છે, અને ધીસ ઇઝ પ્રૂવન. કે આમાં સવાલ નથી. એટલે બ્રીથ ઇન, breathe out through the same nostril for the first time. હવે બીજી બાજુ કરો. Open the right માંથી breathe કરો. It will go to the left brain and then come out. હવે આ બેસિક વાત કરી. એને શેના માટે કરીએ છીએ? કારણ કે લેફ્ટ બ્રેનના ફંક્શન જુદા હોય છે. રાઈટ હેન્ડેડ પર્સન હોય તો લેફ્ટ બ્રેન વાળો હોય એ વિચાર કરવાવાળો હોય, સોલ્યુશન કરવાવાળો હોય, મેથેમેટિક્સ કરે, કેમિસ્ટ્રી કરે. બ્રેન બધું એક્ટિવ હોય, બહુ એક્ટિવ હોય લેફ્ટ બ્રેન વાળાનું. અને રાઈટ બ્રેન વાળો હોય એ બધું ચિત્રકાર હોય, કલાકાર હોય, ગીત લખતો હોય, સંગીત કરે, એ બધું એ રાઈટ બ્રેનનું છે. અથવા તો શાંતિનો સમય હોય કે શાંત કરવું છે, શું છે, તો એ તમને તમારે હાથમાં કંટ્રોલ છે. અનુલોમ વિલોમનો કંટ્રોલ તમારા હાથમાં છે. તમારે શું કરવું, તમારે શું જરૂર છે, એ ઉપર તમે શ્વાસ લઈ શકો. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આપણા હાથમાં જ છે. હવે તમે ધારો કે મને નિંદર ના આવતી હોય ને સ્લીપ સિચ્યુએશન હોય તો હું લેફ્ટ નોસ્ટ્રિલમાંથી હું બ્રીથ કરીશ. રાતના લેફ્ટ નોસ્ટ્રિલથી બ્રીથ કરો તો રાઈટ બ્રેનમાં જવાનું છે. 3-4 મિનિટ અમે કરાવીએ તો બહુ ફરક પડી જાય. અને તમને ધારો કોઈ પ્રોબ્લેમ આવ્યો હોય સવારના પોરમાં ઉઠીને, શું કરવું, ઓફિસના ગોટાળા છે, કંઈક ગોટાળા છે,
તો પછી રાઈટ નોસ્ટ્રીલથી બ્રીથ કરવાનું અને જુઓ ફરક શું પડે છે. આ છે ને હંમેશા વિજ્ઞાન છે, વિશિષ્ટ જ્ઞાન કહીએ, પણ જ્ઞાન એટલે અનુભવનું જ્ઞાન. અનુભવ ના થાય ત્યાં સુધી હું તો મારા અનુભવથી થોડો છે તમને શેર કરું છું, પણ આ અનુભવ તમારે કરવો પડે કે ભાઈ થાય છે શું. એટલે આપણે અનુલોમ વિલોમની વાત કરીએ. હવે અનુલોમ વિલોમમાં તો બીજું કાંઈ નથી, પણ હવે રાઈટ નોસ્ટ્રીલ બંધ કરો અને લેફ્ટ થી બ્રીથ કરો. તમે ઇમેજિન કરો કે મારા રાઈટ સાઈડમાં ગયો. ઓકે, હવે લેફ્ટ નોસ્ટ્રીલ બંધ કરો એટલે આ શ્વાસનું શું થયું, એ ક્રોસ થઈ, અહીંયા ક્રોસ થઈ અને આ બાજુથી પછી આમ નીકળે. આ બધું પ્રુવન છે બધું. હવે શું થયું, એક બાજુથી રાઈટ બ્રેનમાં ગયું, પછી લેફ્ટ બ્રેન અને પછી આ બાજુ. એટલે આપણે શું થયું, આપણે બેલેન્સ થયું. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ ગયું. બેલેન્સ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે અનુલોમ વિલોમ શું કામ કરાવે, કારણ કે આપણે બેલેન્સ થાય. વી કેન બેલેન્સ બોથ સાઇડ્સ ઓફ ધ બ્રેન. હવે તમે ગયા હો ને તમે એક્સાઇટેડ હો આખો વખત ને વિચાર ન કરો કોઈનો, ને તમારે દયા ના આવે કોઈને, ને દયા ન હોય કે હાર્ટ ન હોય ને ખાલી હેડ જ કામ કરતું હોય, એ એક પરિસ્થિતિ છે લેફ્ટ બ્રેનની. બીજી પરિસ્થિતિ એ છે કે માણસ રડ્યા કરતો અને ઇમોશનલ હોય ને એ જાતનો, અને વિચાર કરવાનું બંધ કરી દે, વિચાર ન થતા હોય, કન્ફ્યુઝન હોય, એ રાઈટ બ્રેનની પરિસ્થિતિ થાય. તો આપણે આ અનુલોમ વિલોમ શરૂઆત શું કામ કરી, કારણ કે એનાથી બ્રેન આખું બેલેન્સ થઈ જાય સવારના કે જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે. હવે બીજી વાત કરીએ. હવે બીજું પહેલા ઓપન કરવાનું, ગમે તે કરો એના પહેલા ઓપન બંને કરવાના. હવે તમે વિચાર કરે છે, મને એનું કે લોકો કહે છે કે ભાઈ આ ઓપન તો કર્યું, પણ તમે મને કહ્યું કે 2.5 કલાકમાં બંધ થઈ જવાનું. હા, 2.5 કલાકમાં બંધ થઈ જવાનું. આપણી પ્રેક્ટિસ 2.5 કલાક નથી ચાલવાની. પ્રેક્ટિસ 10-15 મિનિટ કરવાની, પણ આપણે 15 મિનિટમાં આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ. એટલા માટે આ પહેલું સ્ટેપ હું હંમેશા સજેસ્ટ કરું છું. હવે બીજું, હવે આપણે જઈએ તો આપણે આ યાત્રા છે, શ્વાસની યાત્રા કહું છું એને. હવે અહીંયાથી આપણે એન્ટર થયા તો બીજી વસ્તુ શું આવે, સાઇનસીસ આવે. હવે જ્યારે તમે ખાટું કે ખારું કે તીખું કે કાંઈ ખાધું હોય, કડવું, તો તમારે કેવો ફેસ કેવો થાય, આમ કરો છો, આંખ બંધ કરો, ખાટું લાગ્યું, કાંઈ ખાટું લાગ્યું કરો, એવો ફેસ કરો. ન અણગમતું કાંક હોય ને, કેવો ફેસ કરીએ આપણે બધા ફેસ આમ. હવે એવો ફેસ કરીને શ્વાસ લો. કઈ ગમતું નથી આપણને, અંદરથી કઈક અણગમો છે, શ્વાસ લો. કેટલો શ્વાસ આવે છે જુઓ. હવે તમને કઈક ગળ્યું આવતું ગળ્યું ને, ખારું કઈક સરસ પૂરણપોળી ભાવે, મને પૂરણપોળી ભાવે એટલે હું પૂરણપોળીની વાત કરું. પણ તમને જે ભાવતું હોય એ વિચાર કરો. એ વિચાર કરીએ તો ગમતી વ્યક્તિ તમને સામે મળે તો કેવું સરસ હસો છો આપણે. હવે સ્માઇલ કરો, જેટલું મોટું સ્માઇલ થાય. હવે બ્રીથ કરો, સ્માઇલ એન્ડ બ્રીથ. ચેક હાઉ મચ ઓફ એર યુ આર ગેટિંગ. ફરક પડે છે? યસ. એ શું કામ ફરક પડ્યો, કારણ કે અહીંયાનો એક મસલ છે, અહીંયા આ એક મસલ એવો છે જે એંગલ માઉથ અને આ નોઝ બંનેને ઓપન કરે. એનું નામ તો બહુ મોટું છે, હું તમને કહી દઉં, જાણવા માટે કહી દઉં, બાકી યાદ રાખવું. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ લેવેટર લેબિયાઈ સુપિરિયોરિસ એલેક્વિનેઝાઈ. ખાલી હું પોસ્ટ કરું છું, એ જે આ મોટું નામ છે, પણ એને એલ્વિસ પ્રેસ્લી મસલ કહે છે. એલ્વિસ પ્રેસ્લી તમે જોજો, ફોટા જોજો એલ્વિસ પ્રેસ્લી, કદાચ તમને ખબર હશે. એના ફોટામાં હંમેશા હસતો હોય, આમ જરાક વાંકું માઢું કરીને હસતો હોય, પણ એને નામ કહેવાય છે. એટલે આ તમે ઓપન કરો ને, એટલે નેક્સ્ટ સ્ટેપ આપણે એમ કરવાનું, આ તમે અહીંયા 2 આંગળી અહીંયા મૂકો અને સાઈડમાં ખેંચો આમ, એટલે ચીક્સ બંને ચીક ગાલ આમ આડા થોડા ઓપન થાય. એટલે હવે બ્રીથ કરો, બ્રીથ. જુઓ કેટલું તમને મળે છે. એક બાજુ બંધ હોય તોય તમને વધારે શ્વાસ મળશે, કારણ કે એ મસલનું આ કામ છે, ઓપન કરવાનું. હવે તમારો હાથ ત્યાં છે ને, ત્યાં અહીંયા આગળ મોટી કેવિટીસ કહેવાય, સાઇનસીસ કહેવાય. એટલે આપણે સાઇનસને આપણે મસાજ કરીએ. આ રીતે મસાજ કરો ફેસ ઉપર. હાથ તમારા ચોખ્ખા હશે માનવું છે મારે, ધોયેલા હશે નહીં તો ધોઈ આવો અને મસાજ કરવાના રીતે.
હવે આ મસાજ કરીએ અહીંયા એક સાઇનસનો આ થયો, પછી બીજા આ સાઇનસના કેવિટીઝ છે, આ મોટી મોટી નાકની કેવિટી છે. કેવિટીની લાઇનિંગ છે ને શું કામ હોય? આપણે 2-3 વસ્તુ છે સાઇનસ. તમે મસાજ અહીંયા કરે રાખો ત્યાં હું બોલું છું, અહીંયા બીજો અહીંયા મસાજ છે આ બાજુ. સાઇનસીસ આ કેવિટી શું કામ બનાવી? કારણ કે આપણું નહીં તો આપણું શરીર સ્કલ બહુ ભારે થઈ જાય એટલે હલકું બનાવવા માટે સાઇનસ. હું મસ્કરી કરું છું પણ હલકું થાય. એક બીજું શું છે કે એ સાઇનસને લીધે એમાં લાઇનિંગમાંથી 2-3 વસ્તુ થાય. એક તો હવા સરસ ગરમ થાય, કારણ કે ગરમી માટે વોર્મિંગ ચેમ્બર કહું છું, વોર્મિંગ ચેમ્બર અથવા તો મોઇશ્ચરાઇઝિંગ ચેમ્બર ભીનાશમાં કરવા માટે. એટલે આ બધા એ ચેમ્બર છે. હવે એ ચેમ્બર 2 વસ્તુ કરે, હવાને ગરમ બનાવે અને હવાને ભીનાશ મેળવે. અને એ જો ન થાય તો સર્ક્યુલેશન ઓછું થઈ જાય લંગમાં ને બધે. કારણ કે તમે જો ઠંડી હવાને કોરીને સૂકી હવા લો તો સર્ક્યુલેશન કોન્ટ્રેક્શન થાય અને બધા બ્લડ વેસલ્સ કોન્ટ્રેક્ટ થાય. તમને ખબર છે ઠંડીમાં તમે જાઓ તો હાર્ટ કેવા થઈ જાય તમારા, એકદમ ધોળા ને એકદમ ઓછી સર્ક્યુલેશન થઈ જાય. એવી જ રીતે જે હવા તમે ઠંડી હવા ઇનહેલ કરો તો એ જ થાય. એટલે વોર્મિંગ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. બીજું શું થાય કે જે બ્રોન્કાઇસ છે, બ્રોન્કસ એટલે બધા એર પેસેજીસ છે. આ એર પેસેજીસ એ બધા કોન્સ્ટ્રિક્ટ થાય અને એ બધા સંકોચાય. બહુ ઠંડી હવા હોય અને સૂકી હવા હોય, લોકોને અસ્થમા હોય છે. અસ્થમામાં સૌથી વધારે એ જ પ્રોબ્લેમ છે. એટલે આપણે નાશ લઈએ અથવા તો હ્યુમિડિફાયર ને બધું કરીએ છીએ આપણે, એનું કારણ એ છે. તો આ સાઇનસનું એ થયું. ત્રીજી વસ્તુ સાઇનસની શું છે કે એમાં નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ કરીને ઓક્સાઇડ, હવે તો અત્યારે બધા ઘણાને ખબર છે કે નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ શું છે. પણ નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ આ સાઇનસ છે અને લંગ એટલે ફેફસામાં નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ પ્રોડ્યુસ થાય અને એના કરતાં લગભગ 20 ગણો નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ અહીંયા પ્રોડ્યુસ થાય છે, 20 ગણો. અને એટલે આનું ધ્યાન રાખવાથી નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ વધે. એટલે આપણા પેન્ડેમિકમાં બધામાં આ સાઇનસ મસાજ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. સાઇનસ મસાજ કરે અને પછી બીજું શું કરે? ટેપિંગ કરો. આમ ટેપિંગ કરો, એને ટેપ કરો. ટેપિંગ શું કામ? કારણ કે એને ઉઠાડીએ છીએ આપણે કે એ સાઇનસ ઉઠી જા, મને જરૂર છે નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ. છોકરાઓને માટે બધા આવું કરીએ કે ઉઠ ઢંઢોળીને ઉઠાડે ને એના જેવું સવારના. આ થયું. અને પણ એને મિકેનિકલ શું અસર થાય કે જે ફિલ્મ હોય નાના ધારો કે સિક્રેશનની એ બધી નોકઆઉટ થઈ જાય અને ઇટ ઓલ્સો ઇરિટેટ્સ. અને બીજું શું છે, ટેપ કરો ને એટલે જે વાઇબ્રેશન્સ આવે, આ વાઇબ્રેશન્સ આમ કરીને જાય અંદર. આ જે સાઉન્ડ વાઇબ્રેશન્સ છે ને, આપણે ટેપ કરો. સાઉન્ડ વાઇબ્રેશન્સ આપણને ખબર છે અલ્ટ્રાસાઉન્ડને લીધે અને ઘણાને લીધે આપણે વાપરીએ છીએ ટ્રીટમેન્ટ માટે. તો આપણે આપણા પોતાનું અલ્ટ્રાસાઉન્ડ પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ. આપણે અલ્ટ્રાસાઉન્ડ ટ્રીટમેન્ટ આપણે પોતાની મેળે કરીએ છીએ. શું કામ ખોટું? એ ખોટું નથી. આપણે સાવ સસ્તું ને એકદમ સરસ. તો આ ટેપિંગ કરવાનું આવી રીતે. અને બીજું પછી હવે રાઈટ નોસ્ટ્રીલ બંધ કરો અને રાઈટ સાઈડ તમે ડોકી આમ કરો અને પછી લેફ્ટ સાઈડ ઉપર તમે ટેપિંગ કરો અને પછી શ્વાસ લો. જુઓ કેટલો શ્વાસ આવે છે. અનુભવ થશે, મને તો અનુભવ થાય કે એવું આવું કંઈક કરું ને તો એટલું સરસ શ્વાસ આવે, મોટો એકદમ, બહુ બધું એક્સ્ટ્રા ઓક્સિજન મળે. હવે બીજી બાજુ કરો. સાઇનસ ટેપિંગ, સાઇનસ બ્રીથિંગ. તો આ થઈ ગયું. હવે આ શું કામ જરૂરી છે? કારણ કે આપણે આ એન્ટ્રી ગેટ છે. મોઢું હંમેશા બંધ રાખીએ, કારણ કે મોઢામાં શું થાય છે કે મોઢામાંથી શ્વાસ લઈએ આપણે. આ મોટી ચીજ આપણે ચેન્જ કરવાની છે. યોગિક બ્રીથિંગમાં છે મોઢાની અસર છે, પણ મોઢાને લીધે કોઈમાં જરૂરિયાત પડે જ્યારે રિલેક્સેશન કરવું હોય કે એવી જાતનું, ત્યારે મોઢાની આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ કે શ્વાસ બહાર કાઢવો, ઉચ્છ્વાસ એ જાતને. પણ અધરવાઇઝ નાકથી જ લેવાનો છે શ્વાસ અને નાકથી લેવાના શ્વાસના બહુ જ પોઝિટિવ અસર થાય છે. એટલે નાકથી લેવાનો ઇઝ નંબર 1. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ થિંગ, તમે અહીંયા ગયા, આટલો ભાગ થઈ ગયો, ઓપન થઈ ગયો. હવે હું સીધો નાકથી આપણે કહીએ છીએ કે બેલીમાં શ્વાસ લેવાનો છે. હું અહીંયા ઊભો થઈ જાઉં એટલે તમને દેખાશે. નાકથી
અહીંયા હાથ મૂકવાનો બેલી ઉપર અને ઇન્હેલ, બેલી બહાર આવે, એક્સેલ, અંદર પ્રેસ કરવાની, ઉદરને પ્રેસ કરો, ઇન્હેલ, એક્સેલ. હવે અહીંયા એક હાથ છાતી પર રાખો, એક અહીંયા રાખો અને છાતીને બિલકુલ મૂવ ન થવી જોઈએ, જરા પણ, ખાલી આ પેટ મૂવ થવું જોઈએ. ઇન્હેલ, એક્સેલ. ચાલે બલૂન તમે બ્લો કરતા ને એ જાતનું. ઇન્હેલ, એક્સેલ. એને આપણે ડીપ બ્રીથિંગ પણ કહીએ છીએ. ઇન્હેલ, એક્સેલ. હવે પેટને પકડી રાખો એકદમ ટાઈટ અને ખાલી છાતીને એક્સપાન્ડ કરો. કેટલું ટાઈટ લાગે છે? ડિફિકલ્ટ છે ને એકલી છાતીથી? એ ડિફિકલ્ટ છે એનું કારણ એ છે કે આ બધું છે ને બોન્સ છે બધા, અહીંયા આખી રિબ્સ ને કેજ છે આખું. હવે તમે રિબ્સ ને એક્સપાન્ડ કરો વર્સિસ આ મસલ ને એ બધું સ્નાયુઓ છે એને તમે પુશ કરો તો આ તો સહેલું પડે, તો છતાં આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે આપણે ડીપ શ્વાસ લેવાનો છે. હવે તમને બતાવું આ ઉદર પટેલ એટલે ડાયાફ્રામ. હું કહું છું, ઘણી વખત કહું છું કે ડાયાફ્રામ ઇઝ ધ મોસ્ટ ફોરગોટન મસલ્સ ઇઝ ડાયાફ્રામ. કારણ કે આપણે ડાયાફ્રામને એક્સરસાઇઝ કેવું કરો, આપણે બધાને બીજી બધી એક્સરસાઇઝ કરે છે. આપણે ડમ્બેલ ઉપાડીએ, આ કરીએ, વેટ કરીએ, દોડવા જઈએ, બધી એક્સરસાઇઝ કરીએ, ઇવન બ્રીથિંગ એક્સરસાઇઝ. ડાયાફ્રામ હેઝ ટુ બી એક્સરસાઇઝ. હાઉ ડુ વી એક્સરસાઇઝ ડાયાફ્રામ? તો આ રીતે. હવે બધું યોગામાં પણ છે આ બધું. તમને ખ્યાલ આવશે કે અમુક વસ્તુઓ યોગામાં છે જ. હવે આ ડાયાફ્રામ છે. ડાયાફ્રામ ઇઝ લાઈક અ ડોમ. ટેન્ટ હોય ને, ટેન્ટ, અહીંયા ટેન્ટ છે, આ જાતનો ટેન્ટ છે. અને અંદર રિબ્સ ઉપર એટલે પાંસળીઓમાં અટેચ હોય, પછી સ્પાઇનમાં અહીંયા અટેચ હોય, અને અહીંયા આપણું બ્રેસ્ટ બોન છે, સ્ટર્નમ, એમાં અહીંયા અટેચ હોય. આખો ડોમ છે ટેન્ટ. અને ટેન્ટના રસ્સીથી બાંધ્યો હોય, ખીલેથી બાંધ્યો હોય ને નીચે જમીનમાં, એ તે બોનમાં બધે હોય આખા આવી જાતના. હું તમને બતાવું છું. હવે ઇન્હેલ, આમ નીચે જાય અને જે બેલીમાં જે બધા અવયવો છે, બધા આંતરડા અને લીવર ને બધું, એ બધું કમ્પ્રેસ થાય અને એ બધું બ્લડ એક્સ્ટ્રા અહીંયા મોકલે એટલે, અને આપણો શ્વાસ અહીંયાથી અંદર આવ્યો કારણ કે ઓક્સિજન આવ્યો અને બ્લડ અહીંયાથી કમ્પ્રેસ થઈને ઉપર ગયું એટલે સરસ થઈ ગયું. એ જ આપણે જોઈએ છે. ડીપ બ્રીથિંગ કરો તો સૌથી વધારે ફાયદો શું થાય કે બ્લડ સરસ જાય, અહીંયા ઓક્સિજન બરાબર આવે, અને આપણે ઊભા હોઈએ ને ત્યારે આટલો ભાગ છે, હવે ઉપરનો ભાગ છે, તમે વિચાર કરો, ઉપરનો ભાગ છે એટલે ઇટ્સ લાઈક અ કોન, લંગ ઇઝ લાઈક અ કોન. આવી જાતનો કોન છે બધા બાજુ. અપરનો 1/3 ભાગ આપણે બેઠા છીએ ને તો 1/3 ભાગ ઉપર સર્ક્યુલેશન ઓછું છે અત્યારે અથવા તો ઊભા હોય તો. સર્ક્યુલેશન સૌથી વધારે બેઝમાં આવે, અહીંયા નીચે ડીપર. હવે તમે જો શ્વાસ તમે છાતીથી લેતા હો, જ્યારે ઘણાને શ્વાસ ચડે છે ત્યારે એ ચડવા માંડે, એમાં ઇટ ઇઝ ઇનએફિશિયન્ટ, ફંક્શનલ નથી થતો, એમાં ઇટ્સ નોટ પ્રોપર એક્સચેન્જ. એટલે જ્યારે કે ગભરાયા હોય, એન્ઝાયટી હોય, કે તમને વિચાર થાય કે આ શું, આ કોવિડ છે, મને કોવિડ તો નહીં હોય, મને તો આમ તો નહીં હોય, ગભરાઈ જાય તો આ ઓક્સિજન લેવલ લો ગયું એટલે શ્વાસ ચડવા માંડે, એન્ઝાયટી, અને આ ભાગ સૌથી વધારે એક્ટિવેટ કરે. હવે એમાં એક ગોટાળા એ છે કે ઇટ્સ નોટ એઝ ફંક્શનલ. તો ફંક્શનલ બ્રીથિંગ કરવું હોય, બરાબર સારી રીતે કરવું હોય તો ડીપ બ્રીથિંગ કરવાનું, ઇન્હેલ એન્ડ એક્સહેલ. હવે એ ડિફિકલ્ટ છે. એનું કારણ શું છે કે વ્યક્તિ એકદમ એન્શિયસ હોય ત્યારે, ધારો કે પોલીસ આવ્યો હોય, હુલ્લડ થતું હોય ક્યાંય, ઓકે, પોલીસ આવે અને 10 કે 15 લોકો હોય પોલીસ, મોટું બીજું હુલ્લડ છે, મોટા લોકો છે, તો આજુબાજુના જે સભ્યો હોય, નાગરિકો, એને બધાને ભેગા કરે, ચાલો આપણે અહીંયા હાથ મેળવીએ ને આપણે એક લાઈન બનાવીએ, કતાર, કે આ લોકો અંદર ન આવી શકે. હવે જરૂર પડી એટલે એ લોકો નાગરિકોને લીધા, પણ પોલીસ અને નાગરિકમાં ફરક.
પોલીસનું કામ કરે એ પોલીસ જ કરે, નાગરિકો ન કરી શકે. એટલે જરૂર પડે ત્યારે આપણી લોઅર બ્રેન છે ને, આપણું નીચેનું બ્રેન એમ કે આ બહુ તકલીફ વાળું કામ છે, એન્ઝાયટી છે, ભલા માણસ આ તો મરી જશો શ્વાસ નહીં લઈએ તો, વગેરે વગેરે વગેરે. એ થાય એટલે બધા જેટલી અવેલેબલ હોય બધાને રિક્રુટ કરે. રિક્રુટ એટલે મેળવે. પછી એટલે શું થાય કે છાતી પણ મૂવ થવા માંડે, બેલી પણ મૂવ થવા માંડે, બધું મૂવ થવા માંડે. પણ તમે વિચાર કરો કે આ નીચેનો જે ભાગ છે જે કંટ્રોલ કરે, બ્રેન કંટ્રોલ કરે છે, એ તો ખાલી સર્વાઈવલ માટે છે. સર્વાઈવલ કે મારે આમાં બચવું છે, મારે આ ઇમરજન્સીમાંથી મારે બહાર નીકળવું છે, એટલે માટે આ બધાને મેળવે. હવે જ્યારે એ શ્વાસ ચાલુ થાય ત્યારે કરવાનું શું કોવિડમાં ને બધે કે આપણે આપણી જાતને કંટ્રોલ કરવાનું. હવે આપણે કંટ્રોલ કરી શકો ત્યારે પ્રાણાયામ થવા માંડે. હવે શું કરવાનું? હવે તમે વિચાર કરો, ફાસ્ટ શ્વાસ લો અહીંયાથી, ટ્રાય ઇટ, લગભગ 15 વખત કરો. કેટલી તકલીફ પડે છે થોડી. હવે હવે ખાલી પેટથી 15 વખત એવી રીતે કરવા ટ્રાય કરો. એ જ સ્પીડે નહીં થાય. એનું કારણ છે સ્લો થઈ જશે. ખ્યાલ આવ્યો? સ્લો થઈ જશે. આ તમે જો શીખ્યા, આ જો અનુભવ થાય તો તમે કોઈ દિવસ નહીં ભૂલો. એનું કારણ શું છે કે ઇટ ઇઝ એફિશિયન્ટ. બેલી બ્રીથિંગ ઇઝ એફિશિયન્ટ બ્રીથિંગ. તમે એટલું ફાસ્ટ કરી જ નહીં શકો. નંબર 1. એને સિમ્પથેટિક ને પેરાસિમ્પથેટિક 2 સિસ્ટમ કે છે આપણે. એ પેરાસિમ્પથેટિક એટલે વેગસની કે છે. એ સિસ્ટમ એવી છે કે સ્લો ડાઉન કરે બધાને. ને સિસ્ટમ સ્લો ડાઉન કરે આપણને. સ્લો ડાઉન કરે ને એફિશિયન્ટ થાય. એટલે આપણે અહીંયાથી શરૂઆત કરી. બીજું આપણે કીધું કે ઉદર પટલ અથવા તો ડાયાફ્રેગમેટિક બ્રીથિંગ કે રીતે કરવું, એ વસ્તુ સમજવાની છે. હવે જ્યારે એન્ઝાયટી થાય અથવા તો જેને કોવિડની ભય હોય કે કાંઈ પણ હોય, તો સિમ્પલ વસ્તુ છે કે બંને નસકોરા ઓપન રાખવા. નંબર 1. નંબર 2, સાઇનોસિસનું બધું જે મસાજની આપણે વાત કરી, નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ વધારવો. અને ત્રીજી વસ્તુ એ લોકો કરે છે, આપણે જે અનુલોમ વિલોમ કરવો ડેફિનેટલી કરવાનો, નો ક્વેશ્ચન અબાઉટ ધેટ. પણ બીજું એક કરે છે એ આપણે હમિંગ કરીએ છીએ. હવે હમિંગના વિશે ઘણા ઓમકાર ને બધું ઘણું કર્યું છે આપણે. અને આપણે બિફોર આઈ ગો ટુ હમિંગ, આપણે આ ડાયાફ્રામ ને ડીપ બ્રીથિંગની વાત કરી. ડીપ બ્રીથિંગ ને સ્લો, ડીપ ને સ્લો. એટલે હું એને છે ને ઊંધિયા કહું છું. ઊંધિયા, આપણે ઊંધિયું ખાય ને, ઊંડો શ્વાસ, ધીરો શ્વાસ અને આછો શ્વાસ. એ 3 વસ્તુ કરવાની છે આપણે. ઊંડો શ્વાસ, ધીરો શ્વાસ, ધીરો એટલે સ્લો ડાઉન, અને આછો શ્વાસ. એટલે આછો શું કામ? કારણ કે જે 60% અહીંયા નીચેનો 60% છે ને, એ આછો શ્વાસ છે. અહીંયા ઉપરનો શ્વાસ એટલો બધો એફિશિયન્ટ નથી. તો તમે વિચાર કરો કે ભાઈ તો બધા ફૂલ બ્રેથ કેમ કે છે. તો હવે મારે ફૂલ બ્રેથ કઈ રીતે લેવાનો તમને વાત કરી દઉં, અને પછી હું ઊભો થઈને બતાવીશ. તમે બેસીને કરી શકશો, વાંધો નથી. હવે 3 સ્ટેપ થાય એમાં. ઇન્હેલ, મારી બેલી બહાર આવે છે, પછી આઈ એમ જસ્ટ હોલ્ડિંગ ઇટ, પછી લોઅર ચેસ્ટ, હજી આઈ એમ હોલ્ડિંગ ઇટ, અને પછી ધીમેથી લઈને ઉપરનો ભાગ માટે મારે હાથ આમ ઊંચા કરું છું અને આકાશમાં જોઉં છું. ફૂલ ઇન્હેલેશન અને પછી સ્માઇલ. ભગવાનને કે સરસ થાય, મને આટલો બધો શ્વાસ આપ્યો, આમ કે હસવાનું. એક્ઝેલ. હવે ઇન્હેલ કરો, વળી પાછું 3 સ્ટેપમાં. બેલી આઉટ, લોઅર ચેસ્ટ, upper chest. Exhale. Let's do one more time. એટલે ખ્યાલ આવી જાય કે 3 સ્ટેપમાં તમે કેવી રીતે કરી શકો. બેલી, લોઅર ચેસ્ટ, અપર ચેસ્ટ. હવે આ અપર ચેસ્ટ કરો તો 3 વસ્તુ થાય. બેલી તો બહાર આવે, એ તો આપણે કીધું ડાયાફ્રામ કે આમ નીચે જાય. પણ લોઅર ચેસ્ટ આમ બહાર આવે એટલે તમારા હાથ આમ સાઈડમાં જાય, અને પછી ઉપરનું તમે હાથ કરો એટલે અહીંયા જે આ કોલર બોન છે એ બહાર જાય,
અને જે શોલ્ડર બ્લેડ છે એ બહાર જાય, એટલે રિબ્સને એક્સપાન્શનની જગ્યા મળે. શું આમ ઉપર કરો ને, અને બીજું શું કરો તમે આમ ઉપર જુઓ એટલે આ એરવે છે ને સીધો થઈ જાય, એકદમ સીધો થઈ જાય. આ એરવે છે ને અહીંયાથી, નહીં તો પછી અહીંયાથી આમ રાઈટ એંગલ તમે આવતો હોય, એને બદલે તમે જો એનેસ્થેસિયા વાળા ટ્યુબ નાખતા હોય છે, બ્રીધિંગ ટ્યુબ, ત્યારે ઉપર કરીને ખોલવું પડે, આમ કરીને ખોલવું પડે. એટલે આપણે આપણી મેળ જ કરી શકીએ છીએ આમ. થયો હવે, એટલે આને ફૂલ બ્રેથ કહેવાય. ફૂલ બ્રેથનો તમે એમ કે ભાઈ ડીપ બ્રેથ કરાવે તો ફૂલ બ્રેથ કેમ લેવાનો નહીં? ફૂલ બ્રેથ છે ને માટે લેવાનો, કારણ કે આપણા લંગ્સને આપણે પાસે છે ને 500 મિલિયન એલ્વિયોલાય એટલે એર સેક્સ. આપણે જે નાના એર સેક્સ હોય ને બધા 500 મિલિયન હોય છે આપણી પાસે. 500 મિલિયન હોય આપણી પાસે, આપ્યા હોય, અને જે આપણે વાપરીએ નહીં તો નાકામું બધું. એટલે ડીપ બ્રેથ લેવાનો બધી વાત બરાબર. આ તમે ફૂલ બ્રેથ લેતા થઈ જાવ. અને ફૂલ બ્રેથમાં શું થાય છે કે બધા એલ્વિયોલા એક્સપાન્ડ થાય. હવે એની અસર શું થાય તમને કહું. જે એલ્વિયોલા હોય, હવે ધારો કે આ એર સેક છે, ઓકે, આની અંદર એર છે અને અહીંયા આગળ બ્લડ છે, બ્લડ વેસલ અહીંયા આવતું હોય ધારો કે, તો આ એક્સપાન્ડ થાય અને બ્લડમાં જે સર્ક્યુલેશન, આ બેની વચ્ચે છે એમાં એક ઓઇલી પદાર્થ હોય છે. ઓઇલી એટલે ચીકાસ વાળો. એ ચીકાસ વાળો પદાર્થ હોય છે એ અહીંયાનો અંદરના સેલ હોય, જે લંગના જે ફેફસાના સેલ્સ હોય એ પ્રોડ્યુસ કરે. હવે એ શું છે, એને સર્ફેક્ટન્ટ કહે છે. સર્ફેક્ટન્ટ એટલે આપણે છોકરાઓ રમતા હોય ને સોપ બબલથી, સોપ બબલ આપણે બ્લો કરે ત્યારે આટલો થાય, પછી ધીમે ધીમે મોટો થતો જાય. શું કામ? કારણ કે સરફેસ ટેન્શન એનું ઓછું થતું જાય. એ સર્ફેક્ટન્ટ ઓઇલી સબસ્ટન્સ છે, એ લંગમાં આપણે પ્રોડ્યુસ કરતા હોઈએ છીએ. અને એને લીધે લંગ બરાબર ઓક્સિજન બરાબર એક્સચેન્જ કરે. ખ્યાલ આવ્યો? તો આ થયું. તો એનો એડવાન્ટેજ શું છે? પહેલા તો કહું કે કોવિડમાં જે અહીંયાથી જે ફેફસામાં જાય ત્યારે સૌથી પહેલા એ સેલ્સને અસર કરે છે વાયરસ. એટલે સર્ફેક્ટન્ટ ઇઝ રિડ્યુસ્ડ, એટલે પછી લંગ થોડું સ્ટીફ થઈ જાય. સ્ટીફ થઈ જાય એટલે એમાં પછી એ થઈ જાય અને એર એક્સચેન્જ ના થાય. 2-3 વસ્તુ થઈ જાય એમાં. એટલે એને લીધે એ હવે તમારે પ્રિવેન્ટ કરવું હોય અથવા તો કોવિડ થઈ ગયું હોય તો આ પ્રેક્ટિસ જેટલો બને એટલા આ પ્રેક્ટિસ રેગ્યુલરલી કરવી પડે. રેગ્યુલરલી આ પ્રેક્ટિસ. ફૂલ બ્રીથિંગ, ડીપ બ્રીથિંગ, ફૂલ બ્રીથિંગ, નોઝ ટુ બેલી બ્રીથિંગ, માઉથ ઇઝ ક્લોઝડ. કારણ કે માઉથ ઓપન રાખે તો છોકરાઓને બધા ટોન્સિલાઇટિસ ને ઇન્ફેક્શન ને બધું વધારે થાય છે. કારણ કે ત્યાં આગળ તમારે જંતુઓ બધા, આપણે જે અહીંયા જંતુઓ મારીએ, નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ, બાય ધ વે નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ ઇઝ ઓલ્સો એન્ટીવાયરલ અને એન્ટીબેક્ટેરિયલ. એટલું સરસ છે આપણને ભગવાન આપ્યું છે. તો એ માઉથમાંથી તમે બ્રીથ કરો તો ના થાય. એટલે માઉથ બ્રીથિંગ ઇઝ નોટ ગુડ. ઓકે, એટલે આ બધી વસ્તુ આપણે નક્કી કરી કે ફૂલ બ્રીથિંગ, નોઝ ને બેલી બ્રીથિંગ ના. હવે સમય કેટલો છે એના પર હું વધારે થોડું કહી શકું, વિભાબેન? હા, સમયનો તો બહુ વાંધો નથી, પણ થોડા ક્વેશ્ચન્સ હોય એવું લાગે છે. લોકો હેન્ડ રેઝ કરતા, એટલે હા, ક્વેશ્ચન્સ હોય તો લઈ શકાય. ભલે. હું આઈ વિલ ઓપન ટુ ક્વેશ્ચન નાઉ, ને પછી જો જરૂર પડે તો બીજું આગળ કરે. મારે બીજો એક જ વસ્તુ કહેવાની હતી તમને કે આપણામાં 5 વાયુઓ છે. પ્રાણવાયુ, આપણે કહે છે પ્રાણવાયુ, અપાનવાયુ, સમાનવાયુ, ઉદાનવાયુ અને વ્યાનવાયુ. એ મારે ખાલી એક જ સ્મોલ પ્રેક્ટિસ કરાવી હતી, પણ દેટ ઇઝ ઓલ્સો ઓનલી ઇફ વી હેવ ટાઈમ. પહેલા ક્વેશ્ચન્સ લઈએ પછી છે પાછું એ કરીએ. ભલે. હા, છેલ્લે સમય જરૂર. ચાલો, ક્વેશ્ચન્સ. હા, ભટ્ટી સાહેબ. નમસ્તે સર. નમસ્તે. સાહેબ, કેમેરા ઓન. સર, મારે ક્વેશ્ચન હાજી બોલો. હા મેડમ, થોડો નેટવર્ક ઇશ્યુ છે એટલે કેમેરાની પ્રોબ્લેમ થશે. સર, ક્વેશ્ચન એ તો હું રાત્રે સૂઉં છું ને તો આપણે જે બ્રીથ કરીએ રાત્રે જે નોર્મલ, જી હા, તો ગળું સુકાઈ જાય છે એમાં. ગળું સુકાવા લીધે મારે કેટલું રાખવું પડે નાક ઉપર? રાઈટ. એની માટે કોઈ એક્સરસાઇઝ? હા, વેરી સિમ્પલ. એનું મુખ્ય કારણ, સુકાવાનું મુખ્ય કારણ એ છે કે તમે કદાચ માઉથ બ્રીથિંગ કરતા હશો, આપણને ખબર ના પડે,
પણ માઉથ બ્રીથિંગ જે થાય એને ડ્રાયનેસ ઓફ માઉથ હંમેશા થતી હોય છે. જે સવારના પોરમાં ઉઠે ને ડ્રાયનેસ ને પાણી પીવું પડે વચ્ચે, તો એનું કારણ, મુખ્ય કારણ એ છે કે માઉથ બ્રીથિંગ થાય છે. નંબર 1. નંબર 2, જે વસ્તુ હું કહેવા માંગુ છું કે જે આપણને દિવસમાં જે બ્રીથિંગ ટેવ પડે ને, એ મગજને રાતના ટેવ પડે. મગજ બિચારું આપણે પ્રોગ્રામ કરીને ગયા હોઈએ એટલે રાતના તો શું હોય, સબકોન્શિયસ માઇન્ડ કન્ટિન્યુઅસ ટુ વર્ક. કોક આપણને જીવતા રાખે છે. કોણ? આપણું સબકોન્શિયસ માઇન્ડ જીવતા રાખે. એટલે દિવસના ભાગમાં પ્રેક્ટિસ કરો નોઝ બ્રીથિંગની. નંબર 1. નંબર 2, અમે સજેસ્ટ કરીએ છીએ કે માઉથને ટેપ ઉપર ટેપ મૂકવાની અને જુઓ એનાથી તમારે ડ્રાયનેસ ઓછી થાય છે કે નહીં. મને પોતાને હતું, અને જે લોકોને નસકારા છે, સ્લીપ એપનિયા છે ફોર એક્ઝામ્પલ, એ બધાને બહુ જ ઇફેક્ટિવ છે. અમારે તો સીપેપ ઘણાને હોય છે. સીપેપ મારે તો કેટલા જણાને સીપેપ નીકળી ગયું છે આ પ્રેક્ટિસથી. અને તમે થર્ડ થિંગ આઈ વિલ ટેલ યુ ઇઝ, આપણે જે આ સાઇનસ મસાજની વાત કરી ને, એનાથી બધું સિક્રિશન્સ પણ વધે. એટલે એ કરો અને જસ્ટ નોર્મલ બ્રીથિંગ કરો. બસ, બીજું કાંઈ નથી એની અંદર. પણ આઈ હોપ દેટ ઇટ વિલ હેલ્પ. બોલો Sir, બીજો. થેન્ક યુ સર. there is one question from Dr. Anusha Prabhakaran. She is saying, how much time in a day we should practice deep breathing exercises? Very favorite question of mine. How much time during the day do you breathe? Your breath, and એનું કારણ, I'll tell you what, આ જે lower brain છે ને, it is surviving brain. એ તો તમે કહો કે ન કહો, એ એડજસ્ટ કરવાનું છે. pH એસિડ ચેન્જ થયું તો એડજસ્ટ કરશે, ગભરાયા તો એડજસ્ટ કરશે, બધું કરશે. ઇટ ઇઝ સર્વાઈવ. એ જો કરતું હોય તો આપણે આઈ ટેલ ઇટ કોન્શિયસ બ્રીથિંગ. I call it consciousness of breathing, awareness of breathing. However, one suggestion I have for people who want to get a new habit, and my suggestion is that I request you to create a statement, breath reminder phrase. Breath reminder phrase. You have your own phrase. For example, મારો એક phrase છે કે breath is life, life is breath. અથવા તો my next breath will be a deep breath. અથવા તો I believe in breathing. I'm alive because I'm breathing, or I'm breathing because I'm alive. કોઈ પણ phrase તમારો, whatever your phrase is, you pick your phrase, and a phrase you practice yourself for a few days so that you will change your breathing. And the only suggestion I have is, if you take 5 deep breaths every hour, if you can get to 5 deep breaths every hour, that's just, આપણે, હું તો ડોક્ટર છું એટલે પ્રિસ્ક્રિપ્શન કરવામાં તો વાંધો છે જ નહીં મારે. પણ એક રિક્વેસ્ટ છે, યુ પ્રિસ્ક્રાઇબ યોરસેલ્ફ. એમાં સૌથી વધારે યુ વિલ હેવ ધ મોસ્ટ બેનિફિટ ઇફ યુ પ્રિસ્ક્રાઇબ યોરસેલ્ફ. બોલો બીજું કંઈ? જોશીપુરા સાહેબ, તમે કંઈક મેસેજ લખ્યો છે. હા, નમસ્કાર. જરા ટૂંકમાં વાત કરી દઉં. હાજી, હા નમસ્કાર. કોમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટરમાં વિદ્યાર્થીઓ માટે નાના મોટા પ્રયોગો કરીએ છીએ, અને એમાં એમને એમ કહીએ, હાથમાં ફુગ્ગો હોય, ફુગ્ગો, અને વિદ્યાર્થીને એમ કહીએ, હા વેરી ગુડ, સો યુ આર ગોઈંગ ટુ ડુ ઇટ, પ્લીઝ, વેરી નાઇસ, એક્ઝેક્ટલી. I'm not going to do it. I have it. હું રેગ્યુલરલી. હા બસ, એટલે એમાં શ્વાસનો પણ પ્રયોગ અને ગણિતનો પ્રયોગ થાય. એટલે વિદ્યાર્થીને કહે કે એક ઝાટકે શ્વાસમાં લીધેલી હવા ફુગામાં ભરી દો. તમારી પાસે કેટલા ફેફસા છે ભાઈ? હા, ફેફસા કેટલા આપણે? 2 છે, 2. પછી એ ગોળાકાર ફુગ્ગો જે બન્યો હોય સ્ફેરિકલ, એનું વોલ્યુમ અમે એને માપીને કેલ્ક્યુલેટ કે 4/3 πr³ એટલે એમાં ગણિત પણ આવી જાય. અને લગભગ 800 ml થી માંડીને 1 લિટર જેવું સામાન્ય એવરેજ આવતી હોય છે ઇન વન ઇન્હેલેશન. થેન્ક યુ. મને છોકરાઓની મારો એક નવો વોટ્સએપ ગ્રુપ છે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ BFF for kids, breathing for fun for kids. પણ એમાં મારે એક જ છે કે adult has to be joining if the kids have to join.
પણ યુ આર રાઈટ, આ ફુગાનું તો હું બહુ કરાવું છું. બોલો બીજું કઈ? વેરી ગુડ, થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર ધ ફીડબેક. હા સર. હાજી હેલો. બોલો. હા સર, આ હા, બોલો. કેટલી મિનિટ કરવાની એક્સરસાઇઝ? કઈ? આ બ્રીથિંગ એક્સરસાઇઝ તમે જે કીધી ને, ડીપ બ્રીથ ને એ, બેલી બ્રીથ ને એ, એમાં આવું છે, હું સવારના ઉઠું ને તો હા. પહેલા મારું મગજ બ્રશમાં ના જાય કે આજે શું છે એમાં ના જાય. મારી આંખ ખુલે એટલે સૌથી પહેલા હું સૂતો હું હજી ત્યાં હું યાદ કરું ભગવાનને કે ભાઈ આ થેન્ક યુ વેરી મચ, તે મારા શ્વાસનું ધ્યાન રાખ્યું, હું સૂતો હતો. એટલે પહેલા મને સ્માઇલ થાય, હસું હું પહેલા સ્માઇલ કરું એટલે મને ખબર પડે કે આ તો વધારે આવ્યો, એક્સ્ટ્રા ઓક્સિજન આવ્યો મને. પહેલા સ્માઇલ કરું, પછી હજી ઉઠ્યો ને આંખ ચોળવાની હોય. આપણે ચોળતા તો હોય, બધું ચોળતા હોઈએ છે. તો આ આંખ ચોળવાને બદલે આપણે હું સાઇનસ મસાજ કરું ત્યારે ને ત્યારે થઈ ગયું. અને પછી હું એ કરું, પછી હું સૂતો હોઉં છું હજી ત્યાં મારા હાથ પેટ ઉપર જાય એટલે મને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ ક્યાં બ્રીથ કરે છે. કારણ કે સૂતા હોય ત્યારે તો ચેસ્ટ બ્રીથિંગ ચાલતું હોય કે ગમે તે બ્રીથિંગ ચાલતું હોય, ખબર નહીં. અથવા એક બાજુ આડા સૂતા હોય તો એક બાજુનું ઓપન થતું, બીજી બાજુનું ક્લોઝ થાય લંગ ફેફસું. એટલે કેમ સૂતો હતો ને કે થયું એ તો ખબર જ ના પડે. એટલે હું બધું ચેક, એ બધું 10 કે 3-4 મિનિટ લાગે મને બધું ચેક કરતા. ને પછી બેસીને પછી હું ત્યાંથી પછી કપાલભાતી બી કરું, કારણ કે મારે આઈ વોન્ટ ટુ હવે ઉર્જા મારે વધારવી હોય તો કપાલભાતી કરવાની હોય. એટલે આ તો હું બધું નથી કહેતો આજે, પણ વોટ આઈ એમ સેઇંગ ટુ યુ ઇઝ શ્વાસોશ્વાસ તમારે લાઈફસ્ટાઈલમાં ઉતારો. છે જ, લાઈફ તો છે જ, પણ લાઈફસ્ટાઈલમાં ઉતારો. એટલે આનો બોટમ લાઈન ઇઝ ધીસ ઓલ ધ ટાઈમ. સોરી ટુ ગીવ યુ ધેટ કાઇન્ડ ઓફ અ ન્યૂઝ, પણ યુ ડુ હેવ ટુ ડુ ઓલ ધ ટાઈમ as much as ઓકે, you થેન્ક can. યુ સર. As થેન્ક યુ, much થેન્ક as you યુ. can. Yeah, અને એ કારણ કે કોવિડ ક્યારે આવી આ ખબર ના પડે ને. અચ્છા, વી હેવ ટુ મેક ઇટ ઇન અવર રેગ્યુલર હેબિટ. હેબિટ, યસ સર. એટલે માટે હું ફ્રેઝ ની એટલે માટે વાત કરી. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. જરૂર. ફૂલ બ્રીથિંગ સર સમજાવશો જરા ફરી વખત? હા, ફૂલ બ્રીથિંગમાં શું થાય છે કે જી. આપણે ડીપ બ્રીથિંગ કર્યું ને એટલે આ નીચેનો ભાગ સૌથી વધારે એક્સપાન્ડ થયો, નીચેનો ભાગ, કરેક્ટ? કારણ કે એમાં સૌથી ડીપ એટલે શું કે અહીંયાથી એકદમ ડીપ થયું. અહીંયા એક નાનો ચંબુ હોય, ચંબુમાં પાણી ભરતા હોય તો પાણીનો નીચેનો ભાગ એટલે ડીપ ભાગ કહેવાય, અને ઉપરનો ભાગ કહેવાય શાલો ભાગ કહેવાય. શાલો ભાગને બદલે ડીપ ભાગમાં કરીએ એટલે ડીપ બ્રીથિંગ એટલા માટે કહે છે લોકો, ડીપ બ્રીથિંગ. હવે તમે ડીપ બ્રીથિંગ કરો, બેલીને બહાર કાઢો, એ ડીપ. પછી સેકન્ડ પાર્ટ ઇઝ ધ ચેસ્ટ. એટલે આમાં હાથ મૂકી થોડું વધારે લેવાનું અને પછી આમ ઊંચું કરો અને ઉપર જુઓ અને વધારે લેવાનું. એટલે 3 સ્ટેપમાં બ્રેથ કરવાનું. 3 સ્ટેપ્સ. થેન્ક યુ. ઇન્હેલ અને જેટલું વધારે થાય ને ધીમે ધીમે વધારતા જવાનું સાહેબ. Sir, I Thank have you a very question. હાજી બોલો. સર, આપણે દિવસે તો કોન્શિયસ રહીને કરીએ, રાત્રિ ટાઈમે કોઈ સ્લીપિંગ પોઝિશન એફેક્ટ કરે આપણી સુવાની આદત? તમે તમારી કઈ આદત છે? પડખે સુવાની. પડખે? કયા પડખે? મોટા ભાગે ડાબે પડખે. પછી તો યાદ ના રહે ને. એ સમજો, એ તો યાદ નથી રહેતો. એ સારી વસ્તુ છે, કારણ કે નહીં તો આપણને ડિક્યુબેટર સોર થઈ જાય. એટલે આપણે પડખા ફર્યા જ કરીએ છીએ, આપણને ખબર નથી. અને એમાં એવું છે કે એક જ પોઝિશન, સાઈડની પોઝિશનમાં ફરક નથી પડતો. જે લોકો ઊંધા સૂતા હોય, પેટ નીચે અને માથું નાક આમ ઓશિકા પર, એ જાતનો, તો એમાં જે ઉપરનો ભાગ છે એ સરફેસ એરિયા વધારે થાય. એટલે લોકો કોવિડમાં એ બધા સજેસ્ટ કરે છે પોઝિશન એક્ટિવલી. પણ રાતમાં સુવામાં એટલો બધો ફરક નથી પડતો. તમને જો બીજી કઈ તકલીફ ના હોય, સુવાની અંદર બરાબર આવતી હોય, વચ્ચે બ્રેક ન થતી હોય, તમને એપનિયા જેવું ના હોય કે ના, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. હા, પ્રોબ્લેમ ના હોય તો સવારના ઉઠીને તમે 3 કે 4 મિનિટમાં તમારું બધું એડજસ્ટ કરી નાખો. એટલું જ મારું સજેશન છે. બંને બાજુ બ્રીથ કરવાનું, બંને બાજુ ટેપ કરવાનું, બધું એ બધું 3-4 મિનિટ લાગે સાહેબ. રાઈટ. એટલે બધું. કારણ કે બીજું શું છે કે આપણને હેબિટ જે દિવસના ભાગમાં પડી હોય ને, એ હેબિટ રાતમાં ચાલુ રહે. એવું આપણું બ્રેન નું માનવું છે. જી બિલકુલ. થેન્ક યુ સર. યુ વેલકમ. પછી બોલો સર, આઈ હેવ વન સરસ પ્રશ્ન છે વિભાબેન.
Sir, I have one question. Sir, આપણે Yes. સાઇનસ એક્સરસાઇઝ કરતા હતા Yes. ત્યારે નોસ્ટ્રિલ જે નોસ્ટ્રિલ માંથી ને શ્વાસ લઈએ એ જ નોસ્ટ્રિલ માંથી બહાર કાઢવાનો કે લેફ્ટ માંથી લઈએ તો રાઈટ માંથી શ્વાસ બહાર કાઢવાનો? ના, સાયનસમાં તમે જો આમ તમે એક બાજુ કરતા હોય ને આમ આડું કરીને તો એ બાજુથી આપણે આ ચેક કરીએ છીએ કેટલું થાય છે શું, તો એક જ બાજુ. પણ આ તમે ધારો કે તમારે અનુલોમ વિલોમ કરો, આ તમે શું કરવા માંગો છો એના પર આધાર છે. ધારો કે તમે સાયનસ ઓપન કરવા માંગતા તો આ એક જ બાજુ કરવાનું. તો તમારે જો બ્રેન બેલેન્સ કરવું હોય અનુલોમ વિલોમ તરીકે મેં તમને વાત કરી ને એ પ્રમાણે, તો તમે ઉપર નીચે કરી શકો, બાકી એમાં ફરક નથી પડતો. સર, એક ક્વેશ્ચન કોઈ અહીંયા મેસેજમાં મૂક્યો છે કે વોટ અબાઉટ એર કન્ડિશનર્સ ઇફેક્ટ? એર કન્ડિશનિંગ ઇફેક્ટ, હા, એર કન્ડિશનિંગ ઇઝ કોલ્ડ એર. મેં તમને કહ્યું એ પ્રમાણે, ને કોલ્ડ એર કેન સર્ટનલી absolutely can constrict the bronchi અથવા તો air passages. It will also constrict the circulation. So normally it is not good. Besides, air condition કેટલું ક્લીન હોય છે, એમાં કેટલી પાર્ટિક્યુલર કેટલા વખતે ફિલ્ટર ક્લીન થયું છે આપણને ખબર નથી હોતી, પર્ટિક્યુલરલી ઓફિસમાં ને બધે. એટલે એ જરા ઘોટાળા છે. એટલે આઈડિયલી એર કન્ડિશન શુડ નોટ બી ટુ કોલ્ડ. Very good question. Very good question. Another one is what can we practice to lower down snores at night? Lower down? Snores. નહીં સમજો ને હું. Lower down what? નસકોરા. નસકોરા. ઓકે. નસકોરાને લીધે તો નસકોરાનું મુખ્ય કારણ એ છે સાઇનસ, એનું મુખ્ય કારણ સ્લીપ એપનિયા છે. એટલે જે લોકો નસકોરા બોલાવતા હોય ને એ લોકોએ સ્લીપ એપનિયાની ટેસ્ટ કરવી પડે. ટેસ્ટ નંબર 1 એ ટેસ્ટ પહેલાં કરવી જોઈએ હંમેશા, કે જુઓ તમે છે કે નહીં. અને એ જો હોય તો એને માટે પ્રેક્ટિસીસ ઘણી છે. એને માટે આપણે પ્રેક્ટિસીસ કરીએ. આપણે ધારો કે તો હું તમને સૂતી વખતે 2-3 વસ્તુ કહું. એક, મોઢુંમાં રેગ્યુલર ટેપ લગાડવા. મેં આ જ્યારે શીખવાનું ચાલુ કર્યું 1-1.5 વર્ષ થયું છે, મેં પ્રેક્ટિસ કરવા ચાલુ કર્યું. એ પહેલાં તો હું સાવ ગતાગમ નહોતી આમ કાંઈ, કારણ કે હું તો આવે પુઅર વાસ્ક્યુલર સર્જન, કટ એન્ડ સો એન્ડ પછી પ્રે કરું કે ભાઈ કોઈક હીલ કરે આપણે માટે. આ બધું જ્યારે શીખ્યો ત્યારે મારે ટેપ કરવી પડે. ટેપ કર્યું મેં ત્યારે મારી વાઈફ મને કહે કે તમારે નસકોરા થોડા ઓછા થયા છે હવે. એટલે ઇટ હેલ્પ મી. સેકન્ડ થિંગ ઇઝ ધીસ કે તમારી જે સાઇનસની જે બ્રીધિંગ ટેકનિક છે ને એ ટેકનિક તમે ટ્રાય કરો. અને અમે જે આપણે બ્રેથ હોલ્ડિંગ કહીએ ને, ઇનહેલ એક્સહેલ, પછી થોડું હોલ્ડ કરવાનું. એવી ઘણી ટેકનિક છે, પણ એ થોડું હોલ્ડ કરવાનું, લગભગ 10 સેકન્ડ કે 15 સેકન્ડ. એવી 3-4 સાયકલ કરો સૂતા પહેલા, અને જુઓ એની અસર શું થાય છે. પણ આમાં હજી ઇટ્સ મોર ડિટેલ, પણ આટલા તમે સ્ટાર્ટ કરી દો અને સી વોટ હેપન્સ. પણ યુ હેવ ટુ ચેક આઉટ સ્લીપ એપનિયા. યુ હેવ ટુ ચેક આઉટ સ્લીપ એપનિયા. One more question about air conditioner. What is its effect in breathing during sleeping? Same thing. Huh. Same thing. Air is air, it's cold air. In fact, what happens is during sleep, the metabolism goes down. Metabolics, આપણે બધું જે આપણી શરીરની પ્રક્રિયાઓ છે બધી એકદમ ટ્યુન ડાઉન. કારણ કે ફેક્ટરીમાં કામ કરતો હોય, ફેક્ટરી દિવસના ભાગમાં 100 વર્કર આવતા હોય, તો રાતના ભાગમાં રાત્રે પાળી હોય એમાં 25 આવે. એવું બોડીમાં પણ એમ જ થાય છે. એટલે આપણે ખાઈ પીને સૂતા હોય તો બોડીમાં 25 વર્કર હોય તો આપણે ફેટ જમા રાતમાં જ થતી હોય છે, દિવસમાં જ થતી. એનો અર્થ તો એવો બી થયો ને કે 2 વ્હીલર ઉપર જો શિયાળામાં જઈએ તો માસ્કથી કવર કરવું કે હેલ્મેટ પહેરવું જોઈએ. I think so. I think it's a good idea. Very good idea. Ultimately, warm air is very good. Warm air is, we know all this. This is not new. હું કઈ નવી વસ્તુ નથી કહેતો, પણ it is true. આપણે ધ્યાન રાખીને પ્રયત્ન કરવાના, કેટલું પ્રેક્ટિસ કરી શકો. બીજા કોઈ ક્વેશ્ચન્સ છે? બેન, વધારે ઇન્ફોર્મેશન મેળવી આપણે સાહેબ પાસે.
હા હા નમસ્કાર સર. મારે હું તમને એ વિશે તમને કહી દઉં. વિભાબેન કહેવાની છૂટ છે મને? હા 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 ચોક્કસ પ્લીઝ. તો મારે પાસે પ્રોગ્રામ હું ઘણા કરું છું. મને આઈ નીડ પીપલ હુ આર કેન લીડ ધીસ પ્રેક્ટિસીસ. મને એવા જ વ્યક્તિની જરૂર છે જેને હું ટ્રેન કરી શકું કે તમે પ્રેક્ટિસ કરો અને તમે પછી વધારે તમે તમારી સંસ્થામાં કે તમારા ફેમિલીમાં કે ફ્રેન્ડ્સમાં કે તમે બધાને શીખવાડી શકો. શીખવાડે લાંબુ શીખવાડે, આટલી જે શીખવાડે તો ઘણું છે. પણ ધ પોઈન્ટ ઇઝ કે એ જાતની મારી છે ઓપ્ટિમાઇઝ યોર બ્રેથ. ઓપ્ટિમાઇઝ યોર બ્રેથ એવી જાતની મારી એક સર્ટિફિકેશન પ્રોસેસ છે. 4 કલાકનો છે. આઈ કન્ડક્ટ ટુ ટ્રેન પીપલ. અને મારે પાસે બ્રેથ ક્લિનિક, રેગ્યુલર બ્રેથ ક્લિનિક ચાલે છે મંગળવાર ને મંગળ, ગુરુ અને બુધ. એ હું ઇન્ફોર્મેશન વિભાબેનને મોકલીશું અને લિંક સાથે, અને તમે એની પાસે મેળવી શકશો. Sure. Sure, Thank you. sir. Thank you, sir. Thank you, That sir. will be very kind of you. Very nice. મોસ્ટ વેલકમ. તો હવે એટલે આપણે કન્ક્લુડ કરીએ છીએ. આર વી ગોઈંગ ટુવર્ડ્સ કન્ક્લુઝન? બક્ષી સાહેબ. It's up to you. If you want me to share with you just upon vayu તો તમને કહી દઉં. બાકી હા if you want, Yes, sir. Yes, it sir. won't take- Please. it won't take- Yes, sir. We want it. 5 minutes. Okay, 5 minutes. તો પ્રાણવાયુ કહીએ છીએ. પ્રાણવાયુનું લોકેશન અહીંયા હાર્ટ માઇન્ડમાં છે. એને હાર્ટ માઇન્ડ કહીએ છીએ અમે ચાઇનીઝ લેંગ્વેજમાં, અને આપણા લેંગ્વેજમાં હાર્ટ ચક્ર, અહીંયાનું ચક્ર. તો પ્રાણ લઈએ પહેલા તો અહીંયા જાય, એટલે અટકાવીએ. આપણે મનથી વિચાર કરીએ તો અહીંયા અટકે. મનથી વિચાર કરવાનો, જ્યાં તમે મન મોકલો ત્યાં તમારો વાયુ જઈ શકે. આ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે માઇન્ડ વિલ કંટ્રોલ વેર ધ ઓક્સિજન કેન ગો. માઇન્ડ વિલ કંટ્રોલ વેર ધ બેનિફિટ વિલ અકર. ઓકે, તો આ પ્રાણવાયુનું આ લોકેશન છે. આપણે ઓમ પ્રાણાય નમઃ કહીએ છીએ. ઓમ પ્રાણાય નમઃ એટલે શ્વાસ લેવાનો શ્વાસ. ઓમ પ્રાણાય નમઃ. હાથ છે ને, હાથ બંને હાથ, આપણા હાથ છે ને, આપણે ભગવાન આપણને આશીર્વાદ આપે તો કેવું આપે છે? આવી રીતે. તો આપણે આપણી જાતને આશીર્વાદ આપવાનો. હાર્ટ ઉપર મૂકવાનું. હાર્ટ ઉપર. ઓમ પ્રાણાય નમઃ. હવે તમે વિચાર કરો કે ઓક્સિજન આવ્યો તો પેલા હાર્ટ અને લંગ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ત્યાં ઓક્સિજન આવ્યો, રાઈટ? અને ખાધું તો પણ એ રીતે, એ બે વસ્તુ પહેલા પ્રાણાય નમઃ. પછી નેક્સ્ટ ઇઝ અપાનાય નમઃ. અપાનાય નમઃ એટલે નીચેનું કયું કહેવાય? મૂલાધાર ચક્ર, અથવા તો અમે એને થર્ડ ડેન્ટિયન કહીએ છીએ ઇન ચાઇનીઝ ફિલોસોફી. થર્ડ ડેન્ટિયન અહીંયા લોઅર નોઝ. હવે પ્રાણાયામમાં અપાનાયામમાં હાથ અહીંયા નીચે રાખવાનો, પેડું આવે અહીંયા. હવે તમે, અને થર્ડ વન ઇઝ સમાનાયનમાં. સમાનાયનમાં એ અહીંયા વચ્ચે આવે, આનું આ ચક્રમાં આવે. આ થયું અને સમાન અહીંયા બેલેન્સ થઈ ગયું, સમાન. અને પછી ઉદાનાયનમાં એટલે અહીંયા આગળ આવે, થ્રોટમાં આવે. અને વ્યાનાયનમાં એટલે આખી બોડી, એન્ટાયર બોડી. હવે તમે ફિઝિયોલોજીની વિચાર કરો. આપણે ખાઈએ કોઈ પણ વસ્તુ, એના માટે આપણે ઓક્સિજન જોઈએ, અને એના માટે આપણે સર્ક્યુલેશન જોઈએ, 2 વસ્તુ જોઈએ પચાવવા માટે. એટલે હવે શું થયું? હાર્ટનું પહેલા ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રાણાયામમાં સર્ક્યુલેશન ચાલુ કર્યું આપણે. પછી આપણે ખાધું એટલે બધું એબ્ઝોર્પ્શન થાય અહીંયા નીચેના ભાગમાં, આખા પેટમાં. અને નીચેના ભાગમાં ઇલિયમ કહેવાય, સૌથી નીચે. કારણ કે પહેલા તો સ્ટમક આવે ને પછી ઉપરનું આંતરડું આવે. નીચેના આંતરડામાં બધું એબ્ઝોર્બ થાય બધું. એટલે આ નીચે આવી ગયો ત્રીજું. હવે આ થયું, બંને બેલેન્સ જોઈએ. જેટલું તમે ખાઓ એટલું તમે શ્વાસ લો. તમે શ્વાસ વધારે લો ને ખાવ ઓછું, અથવા તો સર્ક્યુલેશન ઓછું હોય ને ખાઓ, એ ખાવાનું બધું બેલેન્સ જોઈએ. થર્ડ ઇઝ અ બેલેન્સ. એટલે આપણે સમાન, એના માટે આપણે બેલેન્સ કરીએ. સમાનાયનમ, નામ જ સમાનાયનમ છે. હવે આ બધું થયું એટલે પછી એક્સપ્રેશન આવે. આપણે સરસ રીતે તૃપ્તિનો ઓડકાર કહીએ છીએ ને, તૃપ્તિનો ઓડકાર આવે. એ ઓડકાર અહીંયા આપણે પછી એક્સપ્રેસ કરીએ, વાહ વાહ શું સરસ દાળ થઈ છે આજે, શું સરસ મીઠો ભાત બનાવ્યો છે. એની આમ જસ્ટ હેવિંગ ડ્રીમ્સ હિયર. પણ
એ તમે throw. So now you express yourself into the world outside. When you are balanced, you express well. When you express well, you communicate well, the thought is good, all that is there. એટલે આ ચોથો વાયુ. ને પાંચમો વાયુ છે ઇઝ ઓફકોર્સ વ્યાનાયનમાં. એટલે તમારું પછી આખું જે છે અને પછી અમે શું કરીએ વ્યાનાયનમાં અમે આવી રીતે કરીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ ઇનહેલ પહેલા પ્રાણાય નમઃ, પછી અપાનાય નમઃ, પછી સમાનાય નમઃ, પછી ઉડાનાય નમઃ. અને વ્યાનાય નમઃ અમે ઇનહેલ કરી અને આખા શરીરને ઓલ ધ વે ડાઉન. એટલે આ તાઇચીનો પ્રકાર છે થોડો, પણ હું એવી રીતે પ્રેક્ટિસ કરાવું છું અને કરું છું કે એને લીધે અસર બહુ જ સરસ થાય છે. અને એક જ વસ્તુ તમને વાત કહેવાની કે આ એક છેલ્લી પ્રેક્ટિસ કરાવું પછી 2 મિનિટ લાગશે. હાથ અહીંયા આમ કરો અને આમ ખુલ્લા કરો. હવે મેં કહ્યું ને આમાં ચક્રો બહુ પાવરફુલ છે. આપણે કોઈને આશીર્વાદ આપીએ કે માં ધારો કે પંપાળતી હોય છોકરાને, ત્યાં છોકરાને સૌથી સારું લાગે, કારણ કે આ હાથ ઇઝ વેરી ગુડ. આપણે હિલિંગ છે. હવે લેફ્ટ સાઈડની બહાર ગઈકાલ છે, પાસ્ટ છે. પાસ્ટને તમે પુશ કરો આઉટ. ભૂલી જાઓ બધું અત્યારના પૂરતું જ. પાસ્ટને પુશ કરો. લેટ ઇટ રિમેન ધેર. ફ્યુચર જે આવ્યું નથી એને તમે રાઈટ હેન્ડથી પુશ કરો આઉટ. એટલે પાસ્ટ ઇઝ આઉટ, ફ્યુચર ઇઝ આઉટ. ખાલી વિચાર કરવાનો છે કે ભાઈ અત્યાર પૂરતું 5 મિનિટ જ્યારે હું પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યો છું ત્યારે આનો વિચાર નહીં કરો. ધેટ્સ ઇટ. હવે વિચાર કરો કે શું કર્યું તમે. આ પ્રેઝન્ટ આવ્યું, પ્રેઝન્ટ એક્સપાન્ડ કર્યું તમે. યુ આર ઇન ધ પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટ. ઓકે, ધીસ ઇઝ યોર પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટ. એટલી મોટી થઈ ગઈ પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટ. તો તમે વિચાર કરો કે પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટમાં કોણ છો તમે. તમે જીવિત વ્યક્તિ છો, જીવન જીવો છો. શું કામ જીવન જીવો છો? કારણ કે તમે બ્રીથ કરો છો એટલે તમે જીવન જીવો છો. તો ઓનલી પ્રૂફ ઓફ પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટ ઇઝ ધેટ યુ આર બ્રીથિંગ. મેં વિચાર કર્યો ને હું બોલ્યો એ પાસ થઈ ગયો. હું બોલવાનો હતો એ ફ્યુચર હતું. જેવો બોલ્યો એ પ્રેઝન્ટ થયું, પણ એ બધા શબ્દો પાછા પાસમાં ચાલે છે તરત જ. એટલે ઇટ્સ પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટ ઇઝ ધીસ. હવે એ પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટમાં બ્રીથ કરો. ઇનહેલ, એક્સહેલ. Focus your mind between the two hands. Inhale and exhale. Just imagine that you are receiving neither the past nor the present, nor the future, but you are breathing with your own body, which is alive, functioning well. તમારી જાતને આશીર્વાદ આપો. I am well. I am strong. I breathe well. I handle any situations well. My mind is calm. I'm peaceful. Bas. નમસ્તે. નમસ્તે. હું એક પ્રશ્ન પૂછવા માંગુ છું સર. જી. ગુડ ઇવનિંગ. ગુડ ઇવનિંગ. મને આજે કોવિડ થયે 3 મહિના થયા. મને ઓક્સિજન લેવલ ડાઉન હતું, પ્લસ કફમાં બી બ્લડ આવતું હતું. એટલે આફ્ટર કોવિડ એની પલ્મોનરી એન્જિયોગ્રાફી કરાવી, HRCT ફરીથી કરાવ્યું, બધું કરાયું. તેમાં લંગ ફાઇબ્રોસિસ ડાયગ્નોસ થાય છે, ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ છે, રાઈટ. એટલે લંગ્સને લગતી બધી જ કસરત હું કરી રહી છું. આપે જે બતાવી આ છે, સ્ટમક ઉપર છે, અનુલોમ વિલોમ છે, બ્રીથ ઇન બ્રીથ આઉટ, ડીપ બ્રીથ, એ બધું કરું છું. પહેલાં કરતાં અત્યારે મને ઘણો બધો ફેર છે, પણ હજુ મારી જે ઓરિજિનલ એફિશિયન્સી છે એ મારી આવતી નથી. અને હજુ બી બોલવામાં પણ મને થોડી તકલીફ લાગે છે. તો તમે મને છે ને પ્રાઇવેટલી કોન્ટેક્ટ કરો. અત્યારે આ સેટઅપમાં હું તમને બહુ ડિટેલ નહીં કહી શકું, કારણ કે તમારી બહુ સ્પેશિયલ સિચ્યુએશન છે. એટલે વિભાબેનને કહેજો તો એ આપશે તમને વોટ્સએપનું, અને વી કેન કોન્ટેક્ટ મી ઓન વોટ્સએપ
અને હું તમને જરૂર હેલ્પ કરીશ, કારણ કે મારી પાસે કોવિડના ઘણા લોકો છે અને હું બધાને હેલ્પ એક નાનો મ્યુઝિક ચાલુ થઈ ગયું માઇક. થેન્ક યુ. રિંગટોન છે ફોનનો. ના એટલે એમાં એવું છે કે એમાં એ છોકરો લગભગ 12 માઇલ સાયકલ ચલાવતો હતો રોજ, અને એને કોવિડ થઈ ગયું. એ 30 વર્ષનો છે, 30 યર ઓલ્ડ. અને પછી અમે એને રિહેબિલિટેશન મેં બ્રીધિંગ કરાવ્યું. એના સ્પેશિયલ છે બધી વસ્તુઓ બેન, અને સ્પેશિયલ પ્રેક્ટિસીસ છે બધી. એમાં બ્રેથ હોલ્ડિંગ કેવી રીતે કરવાનું ને એની આખી કઈ રીતે આખું બિલ્ડઅપ કરવાનું. એને વી કોલ ઇટ building the pulmonary capacity and resilience. That we have to build. And fibrosis થી તો ખાસ અમુક વસ્તુ ખાસ કરવી પડે. If you can contact me personally, it will be easier rather than doing it. Sure, sir. Okay. Sorry. મારો નંબર છે તમારી પાસે? ના, નથી મારી પાસે. પણ પરેશભાઈ છે આપણી યુનિવર્સિટીમાં, પરેશભાઈ પટેલ, એમને મને આજે મને કહ્યું હતું એમને. હા ચોક્કસ. તો આપનો નંબર આપશો તો બહુ સારું થશે વિભાબેન. 84695. એક્સક્યુઝ મી, 84695. ચેટ બોક્સમાં લખી દો ને. 80703. 580-703. ઓકે, થેન્ક યુ સર. હું તમને પર્સનલી કોન્ટેક્ટ કરીશ. હું નલિનીબેન બોલું. મને છે ને બોલવામાં શ્વાસ ચડે છે. બોલતી વખતે પૂરું એક વાક્ય થાય ને પછી શ્વાસ ચડવા લાગે. એના માટે સાહેબ શું સજેસ્ટ કરે છે? એમાં એવું છે કે ઘણા કારણો, શ્વાસ ચડવાના ઘણા કારણો હોઈ શકે. એટલે એ તમારે પહેલા તમારા ડોક્ટરની પાસે તમે ચેક કરો કે તમારે બીજી કોઈ હાર્ટની બીમારી નથી, લંગની બીમારી નથી, કોઈ જાતની બીમારી નથી. નંબર 1. નંબર 2, હું ઘણી વખત સજેસ્ટ કરું છું કે બોલવાનું તમે ઓક્સિમીટર ના, ઓક્સિમીટર છે તમારી પાસે? તો ઓક્સિમીટરમાં તમે નોટ કરો કે કેટલું. there is a lot of feedback. એટલે ઓક્સિમીટરમાં ચેક કરો, અને જો ઓક્સિમીટરમાં જો ચેન્જ થતું હોય તો ઘણી વખત મારે પણ એવું થાય છે કે હું આપણે મ્યુટ યોરસેલ્ફ, મ્યુટ કરો તો મને બહુ ફીડબેક આવે. થેન્ક યુ. તો ઓક્સિમીટરમાં મને પણ ઘણી વખત એવું થાય છે વિભાબેન, આ વસ્તુ વેરી કોમન, કે જે લેક્ચર આપતા હોય તમને પણ થાય, એ લોકોને હાઇપોક્સિયા થવા માંડે. મને હું ઘણી વખત હું લાંબુ સેશન કરું ને ત્યારે હું આ ઓક્સિમીટર મારા ફિંગર ઉપર રાખું છું. મને ખ્યાલ આવે કે હું ઓક્સિજન લેવલ જાય નીચું, કારણ કે આપણે ફાસ્ટ બોલતા હોઈએ ને જે ખૂબ બોલીએ ને ત્યારે ઓક્સિજન કાં બોલીએ ને કાં શ્વાસ લઈએ. અને એને માટે બી ટેકનિક છે, હું બધાને શીખવાડું છું. સિંગિંગ કેવી રીતે કરવું, અથવા તો લોકો જ્યારે કે ફ્લૂટ બજાવવા કરે છે, વિસ્લિંગ કેવી રીતે કરે, એ બધું હું ઘણું શીખવાડું છું, બ્રીધિંગ ટેકનિક્સ. પણ ધીસ ધ ફર્સ્ટ બિગિનિંગ. ઓકે, ચેક કરો, કારણ કે બોલવાનું એમ તો ન કહેવાય કે આપણે બોલવાનું ઓછું કરી શકીએ, પણ કારણ કે મારું એવું કહેવું છે કે man is the only animal in the world who eats without being hungry, drinks without being thirsty, and talks a lot without having to say anything. એટલે મારું એવું જ છે. ઘણી વખત મારે કે રોક, why are you talking so much? પણ આ ઓક્સિજન લેવલ ચેક કરજો તમે શ્વાસનો, એટલે પછી ખ્યાલ આવશે.
Any other question? મને તમારો ફુગ્ગો બહુ ગમે પણ આઈ લાઈક હું બધાને પ્રમોટ બહુ કરું છું ફુગાનું તો બહુ જ બધા છોકરાઓને તો ખાસ અને છોકરાઓને શું કરે ખબર છે એને ફુગા ઉપર તમારે છે ને ચિત્રો દોરવાના એક ચિત્ર દોરીને પછી કેટલું મોટું ચિત્ર થાય જોવાનું. I request Dr. Ujjwal Bhai Trivedi for the concluding remarks. He is our former honorary director of Community Science Center and a professor at the Biosciences Department. Thank you very much, Vibhaben, for giving me this opportunity. Sir, it was a very good session. Many participants are writing in the chat box and I am listening to that also. અને બહુ ખરેખર બહુ સારું સેશન રહ્યું. વર્ષોથી જ્યારથી સ્કૂલમાંથી ભણ્યા છે ત્યારથી એમ માનતા આવ્યા છે કે બ્રીધિંગ ઇઝ એન ઇનવોલન્ટરી ફંક્શન, એટલે એ તો ભગવાન એની જાતે ચલાવે એમ ચાલવા દેવાનું. અને બીજી વાત ખાસ એ કે દિવસે જે પ્રમાણે કરી એ પ્રમાણે રાતે થાય. આ બે તો બહુ મોટા ટેક હોમ મેસેજીસ છે. નોટ ઓનલી ઇટ વોઝ એન ઇન્ટરેસ્ટિંગ લેક્ચર, મજા આવી સાંભળવાની, ઘણું જાણકારી મળી એ તો ખરું, પણ તમારી બહુ લેક્ચરની બહુ એક મીઠાશ હતી અને એ અમને બહુ ગમી. મને ખાસ કરીને બહુ ગમી કે એક મૃદુતાથી તમે જે આખી વાત મૂકી એન્ડ વિથ ડેમોન્સ્ટ્રેશન. તો આજનો દિવસ ઘણો સફળ થયો કહેવાય. અને આજે મોટો દિવસ છે, યોગ દિવસ, અને વિભાબેનનો ખાસ આભાર કે આજના દિવસે આપ જેવા પ્રેક્ટિસિંગ યોગીને અમારી સાથે કનેક્ટ કર્યા. સો ઓન બિહાફ ઓફ ઓલ પાર્ટિસિપન્ટ્સ, અને અમારી સાથે જુદા જુદા ક્ષેત્રના ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે, ઘણા જાણીતા ચહેરા મેં જોયા અંદર, અને એ લોકોની સાથે તમે આજે અમારી સાથે જોડાયા. અને મને એવું લાગે છે કે this is not a connection for one day. It would be a collaboration for future also. We are really, from the bottom of our heart, we are thankful to you, to CHC also, for organizing such a nice program and giving me this opportunity. I am not a former associate of CHC. I am a current associate, maybe former director, but thank you. So considering that also. And all participants અને ક્વેશ્ચન્સમાં ભાગ લેવા બદલ સૌનો આભાર. ખૂબ સારા પ્રશ્નો પૂછ્યા, એક્સપર્ટે પોતે આપણા પ્રશ્નોને બિરદાવ્યા. સો એક્ટિવ પાર્ટિસિપેશન વોઝ અ વેરી બિગ થિંગ ફોર ટુડેઝ પ્રોગ્રામ. વન્સ અગેન આઈ થેન્ક યુ ઓલ on behalf of CSC and on my personal behalf. Thank you. Thank you very much.